আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। শুরু করছি পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। ইয়ারসিস উইলকমেন আলেস সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ A2 কোর্সের আরও নতুন একটি ক্লাসে। Let's nun direkt haben wir über Nebensatz Grammatik diskutiert und wir haben gesehen eigentlich wie benutzt die Grammatik. Ja, wie kann man die Grammatik benutzen in die deutsche Sprache. So, wir müssen das machen neben unserer äh, Grammatik. Wir müssen viele Wörter, wir sollen viele Wörter erinnern, viele Vokabeln erinnern. Ohne Übungen, ohne Vokabeln können wir nicht sprechen. So, wir brauchen viele Wörter zu sprechen. So, heute machen wir unterschiedlich Unterricht. Zum Beispiel für viele Vokabeln brauchen wir oder Übungen wir unterschiedlich Bücher. Früher haben wir eine Buch, ich glaube, das heißt Spektrum A2 Plus. Ja, haben wir das Buch gemacht. Eigenes Übung haben wir gemacht. So, eigentlich das Buch und Buch praktisch brauchen wir viele Vokabeln zu erinnern, viele Vokabeln zu lernen. Deshalb heute machen wir ein neues Buch, das heißt Netzwerk Neu A2. Das ist ein wichtiges Buch für A2 und hier benutzt viele Wörter, unterschiedliche Wörter und wir sollen die Vokabeln erinnern oder das Wörter erinnern. Ohne Wörter, ohne Übungen, ohne Sprechen können wir nicht die Sprache sprechen. Das ist einfach, eigentlich logisch. So, heute machen wir Netzwerk Neu A2 und das ist interessantes Buch, das ist ein interessantes Buch. So, fangen wir an jetzt. Äh, wir fangen von Kapitel 1 an und wir konzentrieren nur die Vokabeln. Wir konzentrieren nur die Vokabeln. Wenn wir die deutsche Sprache sprechen möchten, brauchen wir viele Wörter. Ich habe schon gesagt, brauchen wir viele Wörter, ohne Vokabeln können wir mit anderen Leuten, mit Ausländern nicht sprechen. So, wir brauchen viele Wörter, deswegen können wir die Vokabeln erinnern, sollen wir die Vokabeln erinnern. Und heute machen wir Kapitel 1 von Netzwerk Kurzbuch von Kapitel 1. So, fangen wir an. Los geht's. Okay, so, was machen wir zuerst? Zunächst sollen wir die Anweisungen sehen oder Anweisungen verstehen. Danach können wir unterschiedlich hören oder lesen verstehen. Okay, so, zuerst sollen wir die Unterschrift, das heißt, wie man kann sagen, das heißt auf Anweisungen. Ja, so, los geht's. Und was magst du? Und was magst du? Was bedeutet das? Und was magst du? Bitte? Kann jemand denn sagen, was bedeutet das? Und was magst du? That's mean what are you doing? Ja, das bedeutet, what are you doing? তুমি কি করছো? Das bedeutet, what are you doing? তুমি কি করছো? Und das ist eigentlich unsere Unterschriften. Von dieser Kapitel, die Unterschriften ist, was magst du? Was magst du? What are you doing? Ja, so. Zuerst lesen wir die Aufgabe und wir finden neue Wörter von dieser Aufgabe.
Okay. Bitte lesen Sie zuerst Sonja Akhtar Schwester. Bitte lesen Sie die Aufgabe und probieren Sie die Ja, Aufgabe zu bedeuten, bitte. okay. Meine Eltern sind schon Rentner und leben auf dem Land. আমার বাবা মা আহ, রেন্টনের Rentner means হচ্ছে আপনার যে পেনশন আর কি। পেনশনার হিসেবে হ্যাঁ, কোথায় ইতিমধ্যে কি করে হ্যাঁ, বসবাস করে, ইতিমধ্যে মানে পেনশনার হিসেবে আছে এবং বসবাস লেবেন বসবাস করে আউফ দেম ল্যান্ড, কান্ট্রি সাইড বা ভিলেজ যেটাকে বলে আর কি। গ্রামের সাইডে ইয়া genau. Ich habe einen Bruder. আমার আছে একটি ভাই আছে und eine Schwester. আমার একটি বোন আছে। Mein Bruder ist geschieden. আমার ভাই geschieden তালাকপ্রাপ্ত নাকি অবিবাহিত? গেশিডেন মানে হচ্ছে একটা হচ্ছে অবিবাহিত মানে হচ্ছে কি সিঙ্গেল বোঝায়, ওটাকে লেডি বলে। আর গেশিডেন মানে হচ্ছে ডিভোর্সড। ডিভোর্স এটি মানে তার ভাই আহ, কি তালাক বলে যেটাকে বলি এটারে? আর কি বাংলাতে আমরা, যেটা ডিভোর্সের অর্থ হইতে তালাক। জি। তালাকপ্রাপ্ত। হ্যাঁ, হুম। হ্যাঁ। Und hat eine Tochter. এবং তার একটি মেয়ে আছে। হুম। জি ইস্ট টোটাল সুস। সে মানে খুবই দারুণ আর কি। মিষ্টি সুইট যেটাকে বলি, জি ইজ আহ, টোটাল জুইস। সে খুবই সে মিষ্টি, খুবই সুইট। আমরা বলি না আদর করে, কি- এটা বলছি আর কি এখানে। হ্যাঁ, সে খুবই সুইট। মাইনে ইসবেস্টা হাট নক কাইনে কিন্ডা। আমার বোনের কোনো বাচ্চা নেই। হুম। ইস আউ আমারও নেই। হুম। আবার ইন আইন পা ইয়ারেন মোস্টে ইস গেয়ারনে কিন্ডা হাবেন। কিন্তু সে চাইতেছে মানে ২ বছর মানে প্রায় আবার ইন আইন পা ফার ইয়ার ইয়ারেন, আইন ফার ইয়ারেন মিস হচ্ছে এ কাপল হ্যাঁ, ইয়ার, কয়েক বছর, কিছু বছরের, হ্যাঁ, কয়েক বছরের কিছু মধ্যে বছর সে মইস্টে আচ্ছা, ইস আই ওয়ান্ট আমি চাই জ্ঞান বা পছন্দ করি কিন্ডার হাবেন বাচ্চা পেতে। বাচ্চা পেতে। হুম, genau. Dankeschön. Lesen Sie bitte, Evelyn Apu. Bitte lesen Sie die Aufgabe. Nach der Schule habe ich eine Ausbildung machen und jetzt Das ist nicht arbeite machen, das ist benutzt, das benutzt perfekt. Gemacht. gemacht. Hm. Und jetzt arbeite ich als Bankkauffrau. Bankkauffrau, Kauffrau, ব্যাংক ক্লার্ক বলি যেটাকে আমরা, হ্যাঁ। হুম। অর্থ করবেন না? স্কুলে পড়ে হ্যাঁ, স্কুলে পড়ে আমি একটি হাউস বিল্ডিং করেছি এবং এখন আমি ব্যাংকে চাকরি করি। অ্যাজ এ ক্লার্ক, আলস ব্যাংকরাউফ্রাউ মানে হচ্ছে অ্যাজ এ ক্লার্ক আর কি। অ্যাজ এ ক্লার্ক হিসেবে আমি কাজ করি এখন। তারপরে আচ্ছা। Ich habe nette Kollegen und einen Arbeiten macht mir Spaß. আমার কলিগরা অনেক সুন্দর এবং আমরা অনেক কাজের মধ্যে মজা করি। মাইন না, কাজের মধ্যে না, মাইনে আর বাইট। Das bedeutet আমার মানে কাজ। মাখট কাজ মিয়ার স্পাস আমাকে অনেক মজা দেয়। মানে মজা করি। মজা লাগে জিনিসটা, এমন বলছি আর কি। Aber viel Leid studiere ich auch an der Uni mal sehen. কি বলছে? আবার কিন্তু vielleicht মেবি বা সম্ভবত studiere ich auch noch an der Uni আমি পড়াশোনাও করতে চাই ইউনিভার্সিটিতে। mal sehen, let's see, দেখা যাক। আমরা বলি না let's see, দেখা যাক। এটাকে বলে কি mal sehen. Okay. Es gibt auch einige Lesen. এটা লিনাবু পড়েন তো। Meine Mutter kommt aus Österreich und mein Vater ist in Italien geboren. আমার মা অস্ট্রিয়া থেকে এসেছেন এবং আমার বাবা গেবোরেন মানে কি ভাইয়া? জন্মগ্রহণ করেছিল ইতালিতে।
ইস্ট ও গেবোরেন আচ্ছা। হ্যাঁ এবং আমার বাবা ইটালিতে জন্মগ্রহণ করেছেন। genau Ich habe also 2 Muttersprachen und spreche Italienisch und Deutsch fließend fließend. Sorry, bedeutet fließend. fluent আচ্ছা fluently আমার 2টা মাতৃভাষা হুম এবং ইটালি এবং ডয়েচে সে কথা বলে এরকম হ্যাঁ বলছে fluently ich spreche maybe Italienisch und হ্যাঁ Deutsch fließend মানে আমি ফ্লুয়েন্টলি maybe fluently right ইতালি এবং ডয়েচে কি জার্মান ভাষায় কথা বলি Ich habe auch Englisch und Französisch ja Französisch gelernt gelernt আমি হচ্ছে ইংলিশ এবং ফ্রান্সও শিখেছি gelernt perfect অতীতকাল আচ্ছা শিখেছি হুম। aber Französisch spreche ich nur ein bisschen ja genau কিন্তু এটা বলছে কিন্তু হুম Französisch spreche ich nur ein ফ্রান্সোইজিস মানে এটা হচ্ছে মনে হয় ফ্রেঞ্চ ও ফ্রান্স ভালো বলতে পারে না এরকম হ্যাঁ এটা মনে বলছে হয় আবার ফ্রান্সোইজিস spreche ich nur ein bisschen কিন্তু ফ্রেঞ্চ আমি অল্প শুধু অল্প একটু বলতে পারি a little bit হ্যাঁ, ein bisschen মানে হচ্ছে a little bit হ্যাঁ অল্প কি বলতে পারি Dankeschön bitte lesen Sie প্রণয় ভাই জি ভাইয়া ভাইয়া শুনতেছেন হ্যাঁ শুনতেছি আপনি পড়েন Ich komme aus Basel und lebe jetzt in Zurich. এটা হচ্ছে লেবে আমি লেবে বাসেল থেকে এসেছি এবং ইয়েটস্ট এটাকে বলে ইয়েটস্ট লেবে জুরিচ হুম। আমি জুরিচে বসবাস করি Meine Freundin und ich haben ein Apartment im Stadtzentrum. স্টার সেন্ট্রাম আমি এবং আমার বান্ধবী হুম একটি অ্যাপার্টমেন্ট আছে একটি অ্যাপার্টমেন্ট আছে আমার এবং আমার বান্ধবীর কোথায় স্টার সেন্ট্রাম শহরের মধ্যখানে Wir haben es zusammen রেনোফিয়ারেন থেকে হ্যাঁ মানে আমরা একসাথে সংস্কার করেছি রেনোফিয়ার মানে কি সংস্কার করা মানে বাসা সংস্কার করছে আর কি As is klein, এটা খুবই ছোট আবার সুন্দর und gefällt das Leben in der Stadt আমরা শহরের জীবন পছন্দ করি uns gefällt মানে আমাদের পছন্দ আর কি das Leben in der Stadt শহরের এই জীবন das Leben মানে দি লাইফ in der Stadt শহরের এই জীবন জি তারপরে Aber manchmal ist es auch ein bisschen laut und stressig. কিন্তু কখনো কখনো এটি একটু জোরে চাপযুক্ত হতে পারে নাকি ভাইয়া চাপযুক্ত হয় আর কি স্ট্রেসি মানে স্ট্রেসফুল হয় মাঝে মধ্যে শহরের লাইফ যানজট থাকে একটু পলিউশন হ্যাঁ সাউন্ড পলিউশন হয় তো দ্যাটস ওয়াই সেটা বলতেছে manchmal ist es auch ein bisschen laut und stressig okay und es gibt hier auch die Aufgabe ich treffe gern meine Freundinnen আমি আমার বান্ধবীদের সাথে দেখা করতে কি করি পছন্দ করি und Freunde এবং বন্ধুদের dann kochen wir zusammen oder gehen ins Restaurant তারপর আমরা একসাথে রান্না করি এবং রেস্টুরেন্টে যাই ich mag auch gerne Sport আমি স্পোর্ট খেলতেও পছন্দ করি ich spiele Basketball und ich reite আমি বাস্কেটবল খেলি এবং ich reite এবং
আমি কি করি? রাইট করি। রাইটেন থেকে মানে হচ্ছে রাইট করা। মাইনে এলটার্ন হাবেন আইন ফেয়ার্ড। আমার পিতামাতার আছে একটি ঘোড়া। ফেয়ার্ড মানে কি? ঘোড়া, হর্স। Am Wochenende auf dem Sofa liegen und ein gutes Buch lesen. Wochenende ছুটির দিনে auf dem Sofa, সোফার উপরে liegen কি করি? শুয়ে থাকি und ein gutes Buch এবং একটি ভালো বই lesen পড়ি। Das finde ich auch toll. এটা আমি খুব দারুণ মনে করি। ঠিক আছে? তাহলে wir haben die Aufgabe gelesen. Jetzt ভাইয়া lesen একটা wir প্রশ্ন ছিল, জি gutes Buch কেন হলো? কোনটা? gutes কেন হলো? এই যে এই গ্রামারটা Good না এখনো হয়ে? পড়াই নাই। এটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাডজেক্টিভ। যখন নাউনের আগে অ্যাডজেক্টিভ বসে, আমরা জানি জার্মান ভাষায় নোমেনের সাথে একটা আর্টিকেল থাকে, তাই না? আর্টিকেল যেটা আছে জি। বুকের আর্টিকেলটা কি das না? এই das-এর es টা যুক্ত হয়ে যায় Yes. এখানে আপনার অ্যাডজেক্টিভের সাথে। এটাকে বলে Adjective Endung. অ্যাডজেক্টিভ nach dem Endung। একটা টপিক আছে যেটা এখন আপনাদের ক্লাস নিই নাই। Soon bald unterrichte ich die Aufgabe oder über die Grammatik unterrichte ich, হ্যাঁ? Soon আমি আপনাদের একটা ক্লাস নিব যেখানে এই গ্রামারটা পড়াবো ইনশাআল্লাহ। Nummer 3a. Und hier gibt es auch und was hast du gemacht? Eigentlich unsere ähnlich Unterschriften. So, was machen wir? Was machen wir? 3a das letzte Jahr. হ্যাঁ, letzte Jahr মানে কি? গত বছর। Arbeiten Sie zu zweit? Jeder liest einen Text und wählt eine Überschrift. Jeder liest einen Text. Jeder Text oder মানে প্রত্যেকটা মানে প্রত্যেক বলতে এখানে দুইটাই আছে। দুইটা কি পড়তে বলছে আমাদেরকে? লিস্ট পড়তে বলছে। Und wählt eine Überschrift. wählen থেকে মানে টু চুজ এবং পছন্দ করতে বলছে eine Überschrift। প্রত্যেকটার জন্য কি একটা হেডলাইন। Überschrift মানে কি? হেডলাইন। Zwei Überschriften passen nicht. দুইটা হেডলাইন এখানে কি ম্যাচ হবে না। কারণ এখানে প্যাসেজ আছে কয়টা? দুইটা। দুইটার জন্য Überschrift কয়টা লাগবে আমাদের? দুইটা। তো এখানে Überschrift বা হেডলাইন আছে কয়টা? 4 টা। ওকে। প্রথমে আমরা লেজেনটা করি আগে। আচ্ছা আমরা আগে Überschrift গুলো পড়ে বুঝার চেষ্টা করি। Was möchtet die Überschrift eigentlich sagen? Nummer A, meine Hochzeit in Spanien. Hochzeit মানে হচ্ছে ওয়েডিং বা বিবাহ, হ্যাঁ? আমার বিবাহ কোথায়? স্পেনে। Nummer B, leben und studieren in Zürich মানে হচ্ছে বসবাস করা এবং পড়াশোনা করা কোথায়? সুরিখে। Nummer C, Prüfung, Urlaub und ein Fest মানে হচ্ছে পরীক্ষা, ভ্যাকেশন এবং একটা উদযাপন বা একটা ফেস্ট। Nummer D, allein in der Stadt মানে কি? শহরে একাকী। allein in der Stadt মানে কি? শহরে একাকিত্ব। ওকে। চিত্তর শহর। Jetzt lesen wir die Aufgabe. Okay, এটা সোনিয়া আপা পড়েন তো। Lesen Sie bitte die Aufgabe laut. Okay. Julia, das letzte Jahr war erst spannend. গত বছর ist spannend. Spannend কি ভাইয়া? Spannend মানে হচ্ছে exciting. গত বছর এটি এক্সাইটিং ছিল, এরকম না? Das letzte Jahr war echt spannend. সত্যি echt মানে হচ্ছে রিয়েলি। জার্মানরা দেখবেন আপনারা ওখানে আছেন খেয়াল করবেন echt শব্দটা ব্যবহার করতে। Das ist echt spannend. এটা খুবই এক্সাইটিং মানে সত্যি এক্সাইটিং। echt শব্দটা তো কি রিয়েলি যেটাকে বলি আমরা, হ্যাঁ? তাহলে এটা অর্থ কি দিচ্ছে? Das letzte Jahr war echt spannend. গত বছরটা ছিল সত্যি এক্সাইটিং। তারপরে As it viel passiert. এটি অনেক as ist viel ঠিক passiert ছিল। মানে অনেক কিছু ঘটেছিল সেটা বলছে। হ্যাঁ, passiert অনেক কিছু ঘটছিল। Ich habe meine Ausbildung zur Augenoptikerin. Augen মানে কি? হ্যাঁ। আই বা চোখ, তাই না?
তাহলে আউগেন অপটিকারিন অপটিকারিন মানে কি? আই অপটিকার যেটা বলি আমরা আরকি, চোখের ডাক্তার। ব্যান্ডেড। চোখের ডাক্তার ব্যান্ডেড। হুম। আমি আমার আউসবিল্ডিং-এ মানে চোখের ডাক্তারের কাছে সে মানে হুম। এই সুর সাবজেক্ট হ্যাঁ, সে আউগেন অপটিকারিন হিসেবে সে আউসবিল্ডিং শেষ করেছে। বেআন্ডেন থেকে বেআন্ডেড পারফেক্ট ব্যবহৃত হয়েছে। হ্যাঁ? শেষ করেছে। তারপরে? Im Juni habe im Juni habe ich meine Prüfungen geschrieben. আমি ইউনিতে আমার প্রুফিংটা লিখেছিলাম। পরীক্ষায় লিখেছিলাম। ইমিউনি মানে জুলাই মাসে ইস আরকি। জুন মাসে আমি জুন কি এক্সাম ও দিয়েছিলাম আরকি। এক্সাম বলতে লিখেছিলাম। জুন মাসে আমি এক্সাম দিয়েছিলাম। Ich habe sehr viel gelernt. আমি অনেক শিখেছিলাম। হুম। Das war natürlich stressing. এটা ছিল natürlich এটা ছিল অবশ্যই অনেক স্ট্রেসফুল। হ্যাঁ, natürlich das war natürlich stressig. এটা অ্যাকচুয়ালি সত্যিই কি অনেক খুবই স্ট্রেসফুল। স্ট্রেসফুল ছিল। Zum Glück habe ich gute Note bekommen. Zum Glück Zum Glück মানে মানে হচ্ছে লাকিলি, ভাগ্যবশত। হ্যাঁ, ভাগ্যবশত হুম। habe ich gute Note bekommen. মানে আমার অনেক ভালো নোটেন মানে ভালো পয়েন্ট এসেছিল। হ্যাঁ, Dann গুটের bin নোটের মানে হচ্ছে গ্রেড যেটা আমরা eine বলি আরকি, হ্যাঁ? গ্রেড। ভালো গ্রেড তার আসছিল আরকি। Dann bin ich mit einer Freundin nach Spanien geflogen. তারপর আমি আমার বন্ধুর সাথে বান্ধবীর সাথে হুম। স্পেনে গিয়েছিলাম। ফ্লিগেন থেকে কি হয়েছে? লিলি হাট geflogen হ্যাঁ, পেরফেক্ট গুলো হ্যাঁ, খেয়াল রাখবেন। এখানে পেরফেক্ট যেগুলো ব্যবহার হচ্ছে এগুলো কিন্তু আমরা দৈনন্দিন জীবনে ইউজ করে থাকি। Wir benutzen die Vokabeln, die perfekt unserer regelmäßig oder unter Tagesablauf হ্যাঁ? আমরা দৈনন্দিন রুটিনে আমরা নরমালি এই যে এসব জিনিস ব্যবহার হয়ে থাকে, তাই না? সো এই ভোকাবুলারি যেগুলা অর্থাৎ আপনার পেরফেক্ট কারণ শুধু মেইন ফর্ম শিখলে তো হবে না। যেহেতু আমরা আ এখন A2 তে উঠেছি, সামনে আমরা বেয়াইজ করব। সো আমাদের এখন প্রয়োজন হবে আ অনেকগুলো ফর্ম অ্যাকচুয়ালি করা। বিশেষ করে পারফেক্ট প্যাটারিটুম এখন না হইলেও চলে। পারফেক্ট এবং মেইন ফর্ম। এই ২ টা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইম্পোর্টেন্ট। Ja, das ist wichtig für unser হুম, diese Zeit. ওকে, তারপরে? ja. লিলি হাট früher dort gelebt. লিলি আগে থেকেই সেখানে বাস করত। আগে থেকে না, Und früher spricht মানে হচ্ছে আগে। আগে সেখানে বসবাস করত। আগেই সে সেখানে বাস করত। হুম, Und spricht perfect Spanish. সে ভালো স্প্যানিশ বলতে পারে। হুম, Wir haben ein Auto gemietet. আমরা একটি গাড়ি ভাড়া নিয়েছিলাম। হুম, Und sind 3 Wochen lang durch das Land gefahren. হুম, তারপর বলছে যে ৩ সপ্তাহ ধরে হুম। আমরা ওই শহরে চালিয়েছিল ওই দাসলান গাড়িটা। ওই শহরের শহরটিতে ভিতরেই গাড়িটা হ্যাঁ, শহরের মধ্য দিয়ে কি করেছিলাম? মানে গেফারেন গিয়েছিলাম বা চড়েছিলাম এই টাইপের। হুম, হ্যাঁ। তারপরে Wir haben auch Lilis Freunde in Madrid besucht. আ আমরা আ আমরা লিলির বন্ধুকে মাদ্রিদে দেখতে গিয়েছিলাম। হুম। বেজোক্ট in পরিদর্শন August করেছিলাম বা ভিজিট করেছিলাম। ভিজিট করতে গিয়েছিলাম। Im August আগস্টে hat meine Schwester আমার বোন geheiratet. আমার বোনের হুম, বিবাহ হয়েছিল। হুম, Und habe mit ihr zusammen das Fest organisiert. হুম। তারপর আমি আ তাদের তাদের সাথে একসাথে একটি অনুষ্ঠান মানে অর্গানি অর্গানিজিয়ারেট অর্গানাইজেশন মানে করেছিলাম, আয়োজন করেছিলাম। হুম। দাস ফেস্ট আয়োজন উদযাপনটি। করেছিল। হুম, আয়োজন করেছিলাম অনুষ্ঠানটি Das war viel Arbeit. এটা অনেক কাজ ছিল। হুম, আবার কিন্তু দি Hochzeit war wirklich romantisch. কিন্তু ওই বিবাহর সময়টা মানে সত্যিই খুব রোমান্টিক ছিল। হুম, Viele Freunde und অনেক বন্ধু
und Verbande ভাইয়া Verbande আমি ফারভান্টে জানি মানে না হচ্ছে কি এটা? আত্মীয়, রিলেটিভ। হ্যাঁ। অনেক বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজন sind gekommen এসেছিল। হুম, und wir haben zusammen gefeiert এবং আমরা gefeiert, সবাই একসাথে gefeiert এবং আমরা সবাই একসাথে অনুষ্ঠানটি উদযাপন করেছিলাম। উদযাপন করেছিলাম। Genau, danke schön. Sie lesen sehr schön. Danke schön. Dankeschön. Jetzt lesen Sie bitte, Mim Schwester, bitte lesen Sie und bedeuten Sie die Aufgabe. Bedeuten Sie. Jonas, ich bin letzte Jahre umgezogen. Umgezogen. Wohne ich umgezogen হুম। মানে কি ভাইয়া? Umziehen থেকে এই যে umziehen মানে কি বলেন তো? Was bedeutet diese Wörter umziehen? umziehen umziehen মানে মানে কি? দেখা। পরিবর্তন করা। ওই যে বাসা-টাসা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় না এটা? দেখেছেন না? umziehen. হ্যাঁ। ভুলে গেছি। তাহলে কি বলছে? Ich bin letztes Jahr umgezogen. আমি গত বছর পরিবর্তন করেছিলাম। পরিবর্তন করেছিলাম। হুম, wohne jetzt in Zurich. হুম, আমি এখন জুরিকে বসবাস করি। হুম। und studiere biology Biologie. এবং biology হুম, এবং biologie. বিওলজিতে পড়ালেখা করি। হুম। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা ইয়ে করেন। উম, আপু আহ, তাহলে ইয়ে করেন। ডিস্টার্ব করছে মনে হয় বেবি। হ্যাঁ আচ্ছা, আচ্ছা এটা ইয়ে করেন তো লিনা আপু পড়েন দেখি। ভাই আমারও সেম অবস্থা, বেবিকে খাওয়াচ্ছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। ওকে। আচ্ছা তাহলে আমি এটা ইয়ে করে দিই দেখেন। একটু মিনিং করে দিই। খেয়াল করেন। ইয়োনাস বলছে, Ich bin letztes Jahr umgezogen. আমি গত বছর পরিবর্তন করেছিলাম। Wohne jetzt in Zurich. এখন সুরিকে বসবাস করি। Und studiere Biologie এবং বায়োলজির পড়াশোনা করি। Im Herbst মানে autumn বা শরৎকালে habe ich mein Studium angefangen. এই যে anfangen থেকে angefangen অর্থাৎ শরৎকালে আমি আমার পড়াশোনা কি করেছিলাম? শুরু করেছিলাম। Zuerst habe ich keine Wohnung gefunden. প্রথমত আমি কোনো বাসা খুঁজে পাইনি। Finden থেকে gefunden. আবার ich habe immer weiter gesucht. কিন্তু আমি সবসময় সার্চিং এর উপর ছিলাম। মানে পুনরায় কি সার্চিং করতাম। Und jetzt habe ich ein Apartment im Zentrum. এখন আমার আছে একটি অ্যাপার্টমেন্ট শহরের সেন্ট্রুমে মধ্যখানে। Das hat mir gleich gefallen. এটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে। Meine Freundin ist dann auch nach Zurich gekommen. আমার বান্ধবীও তারপরে সেও কি সুরিকে এসেছিল। Sie studiert Mathematik. সে ম্যাথমেটিক নিয়ে বা গণিত নিয়ে কি পড়াশোনা করে। Vorher hat sie ein Bern gewohnt. In Bern. অর্থাৎ আগে সে বেয়ার্নে কি বসবাস করত। wohnen থেকে কি হয়েছে? gewohnt. আবার কিন্তু jetzt leben wir zusammen. এখন আমরা একই সাথে বসবাস করি। Für zwei Leute, for two peoples, দুইজনের জন্য is the Wohnung etwas klein. বাসাটা কিছুটা ছোট। আবার as geht কিন্তু চলে। Wir sind sehr aktiv. আমরা খুবই অ্যাক্টিভ বা সক্রিয়। Und haben schon viele Leute kennengelernt. এবং আমরা ইতিমধ্যে অনেক মানুষের সাথে পরিচিত হয়েছি। Das ist toll. এটা দারুণ। Das ist great. Und ich habe jetzt ein neues Hobby. এখন আমার একটি নতুন শখ আছে। Ich spiele Tennis. আমি টেনিস খেলি। Ich habe an einem Kurs teilgenommen. আমি একটি কোর্সে অংশগ্রহণ বা পার্টিসিপেট করেছিলাম। Und es macht wirklich Spaß. এবং এটা খুবই মজাদার ছিল সত্যি। Vielleicht, maybe melde ich mich bald in einem Verein an. সম্ভবত soon আমি একটি Verein মানে অ্যাসোসিয়েশন বা ক্লাবে কি করব? Anmelden থেকে den werden. মানে কি? রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধন করব। Okay, so wir lesen die zweite Aufgabe und jetzt suchen wir die Überschriften eigentlich was passt mit welche, হ্যাঁ? কোনটার সাথে কি মিলছে আমরা একটু দেখি। প্রথমে আমরা যে লেসনটা করেছি ওখানে আমরা দেখেছি যে এখানে সে তার পড়াশোনা আউসবিল্ডিং করছে, তারপরে পরীক্ষা দিয়েছে, তারপরে স্পেনে ঘুরতে গিয়েছিল, তারপর তার বোনের বিবাহ ছিল সেখানে সে অর্গানাইজ করছে। তাহলে এখানে কি ছিল? এখানে
প্রুফুং উল্লাউ উনাইন এ ফেস্ট, তাই না? সি সে নাম্বারটা আমরা বলতে পারি এটার এ সাথে। এবং হ্যাঁ, না হুম ২ টা মিলবে না। এখানে বলছে মাইনে Hochzeit ও in একটা Spanien, এখানে বলছে আমার বিবাহ, এখানে কি তার বিবাহ? না। যে এখানে না ৪ টা আছে, ভাইয়া ৪ টার মধ্যে ২ টা মিলবে। A A for it C is and B for day. yeah বি হবে এটার জন্য, তাই না? না, আপনারা ভুল বুঝছেন। এখানে হুম খেয়াল করেন ২ টা ২ টা হবে না। যেকোনো ২ টা হবে বলছে। ২ টার জন্য যেকোনো ২ টা, এখানে আছে 4 টা। মানে ২ টা এখান থেকে বলছে হ্যাঁ ওটাই তো বললাম Zwei A হচ্ছে C এর সাথে überschriften যাবে। passen nicht. না, এটা আপনারা খেয়াল করেন, আপনারা এখনো বুঝেন নাই জিনিসটা। এখানে Prüfung Urlaub einfest এটা মিলছে না? এই সি নাম্বারটা আমরা বসাবো এখানে। আর এখানের সাথে মিলছে বে নাম্বারটা আমরা এখানে বসাবো। আর ২ টা আমাদের মিলবে না, ম্যাচিং হবে না এগুলা। অর্থাৎ ১ম যেই লেজেন্ডটা ছিল এখানে কি নিয়ে কথা বলছে সে? পরীক্ষা, ভ্যাকেশন, তারপরে উদযাপন। সো আমরা এটা বসাতে পারছি এখানে। আবার বে নাম্বারে সে তার লাইফ নিয়ে বলছে লেবেন und studieren এবং পড়াশোনা সুরিখে, তাই না? এটা আমরা দেখেছি এখানে wohne jetzt in Zürich। সো আমরা এখানে কি বে নাম্বারটা বসাতে পারি। ওকে? এখানে জি ছোটখাটো একটা গ্রামার আছে। আমি চেষ্টা করব গ্রামার আসলে একটু দেখাই দিতে টুকটাক, যেগুলো আমরা পড়ি নাই। যেমন গেনিটিভ। গেনিটিভ একটা কেস আছে, তাই না? জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে যেমন আছে নমিনাটিভ, Akkusativ, Dativ. Wir haben schon gewusst und wir haben über die Grammatik A1 im A1 gelernt. আমরা ইতিমধ্যে এই গ্রামারগুলো A1 এ পড়েছি। Akkusativ, Nominativ, Dativ. Ja, wir haben schon gewusst über das. So, এখানে কি বলছে? গেনিটিভ। গেনিটিভ কেস, এটা একটা কেস আছে যেটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে B1 এ এটা দেখবেন আরকি ব্যবহারটা। তো এইটুর ক্ষেত্রে এটাকে বলে বাচ্চা গেনিটিভ বলে। বাচ্চা মানে একদম বেসিক, অর্থাৎ নাম প্লাস এস। মানে এটা দ্বারা কি বোঝায়? গেনিটিভ দ্বারা মূলত মালিকানা বা স্বত্বাধিকার বোঝায়। কি বোঝায়? কারো মালিকানা বা স্বত্বাধিকার। যেমন বলছে, "দি সুইস্টার ফন ইউলিয়া।" দি সুইস্টার ফন ইউলিয়া মানে ইউলিয়ার থেকে বোন। ইউলিয়ার থেকে বোন কি? মানে কি? ইউলিয়ার বোন। এই ফন দ্বারা কি বোঝাচ্ছে? মানে এই ফন দ্বারা যখন ব্যবহৃত হয়, এটা একটা প্রিপোজিশন। এটা নরমালি গেনিটিভের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। "দি সুইস্টার ফন ইউলিয়া।" এটাকে আমরা শর্টকাটে কি বলবো? ইউলিয়াস সুইস্টার, ওই যে শেষে একটা এস যোগ করে। আমরা দেখবেন না অনেক কিছু মালিকানা স্বত্বাধিকার বুঝাইতে। যেমন "Das Haus von mir" মানে কি? ঘরটি হয় আমার। আমরা এটা এভাবে ঘরটি হয় আমার, বা বলতে পারি "Das Haus von Sonia" ঘরটি হয় সনিয়ার। Sonia's house। এই জিনিসগুলো দেখছেন না? শেষে এস যুক্ত হয়ে গঠন করছে। জি এটাকে বলে মানে গেনিটিভ। ভাইয়া ইংলিশের এটাকে ক্ষেত্রে বাচ্চা গেনিটিভ বলে আরকি। apostrophe s হ্যাঁ, ইউজ অ্যাপোস্ট্রফি করি এস বলে ওইটা, আরকি। বাট রাইট? অ্যাপোস্ট্রফি নরমালি যেমন এখানে এই যে দেখেন, এখানে তেমন ইউজ করে না। অনেক সময় ইউজ হয়, অনেক সময় ইউজ হয় না। ডিরেক্ট এসটা যোগ করে দেয় আরকি। ঠিক আছে? আমরা ইংলিশের ক্ষেত্রে কিন্তু যোগ করি জিনিসটা। তাই না? একটা অ্যাপোস্ট্রফির বসে তারপর আমরা লিখি। কনসেপ্ট মিনিং তো একই। হ্যাঁ, মিনিং একই। জাস্ট ওরা ইংলিশের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা যে অ্যাপোস্ট্রফি apostrophe টা দেয়, এখানে হ্যাঁ, দেয় না, শুধু এখানে দেয় এসটা। না। Ja, genau. Das ist unterschiedlich. এটা একটু ডিফারেন্ট। So, die Schwester von Julia, Julias Schwester. Die Freundin von Jonas, Jonas Freundin. এখন এখানে একটা জিনিস ঘটছে। সেটা হচ্ছে যখন শেষে অলরেডি এস আছে। এই যে দেখেন, Jonas নামের শেষে কি? এস আছে। তখন তারা অ্যাপোস্ট্রফিটা ব্যবহার করছে। খেয়াল করেন তো। এই যে দেখেন, এখানে বলছে auch nach es set, ex set এগুলা সবগুলা কি? শেষে এস উচ্চারণ না? দেখেন তো es set, ex set এগুলো কি? সব এস এর মতো উচ্চারণ। যেমন Frau Weiss Kollegin, Frau Weiss এই যে Weiss উচ্চারণ করার সময় শেষে কি উচ্চারণ হচ্ছে? এস। সো যখন শেষে এস উচ্চারণ হবে, তখন ওটার যখন আপনি গেনিটিভ ইউজ করবেন, তখন অ্যাপোস্ট্রফি দিবেন। তখন আর এক্সট্রা আর এস যোগ করা লাগবে না। এই যে যেমন Max Bruder, Lies Freund, হ্যাঁ? এই টাইপের এগুলাতে জাস্ট অ্যাপোস্ট্রফি দিলে হয়ে যাবে। সো এটা ছোটখাটো একটা গ্রামার ছিল গেনিটিভের। এখানে আছে পারফেক্টের। Wir haben schon gelernt। আমরা ইতিমধ্যে এটা শিখেছি। Wie können wir die perfekt oder Partizip 2 benutzen? তাই না? কিভাবে আমরা পারফেক্ট অথবা পার্টিসিপ 2 ব্যবহার করতে পারবো? Wir haben schon gewusst, wir haben schon gelernt। আমরা ইতিমধ্যে এগুলা পড়েছি। যেমন আমরা জানি যখন মুভমেন্ট হয় না, নরমালি haben ভার্ব হয়, আর হইলে তখন কি sein ভার্ব হয়। যেমন Jonas hat ein Hobby gefunden। আবার এটা যখন রাইজেন হয়ে গেছে তখন হচ্ছে Julia ist durch Spanien gereist।
ইউলিয়া স্পেনে ভ্রমণ করেছিল। রাইজেন থেকে কি? gereist। যেহেতু ভ্রমণ করেছিল এটা একটা মুভমেন্ট বোঝাচ্ছে, তাই এখানে কি sein verb ব্যবহৃত হয়েছে। ঠিক আছে? সো আমরা ইতিমধ্যে perfect নিয়ে আমরা এগুলো করেছি। আমাদের এখানে একটা সুন্দর একটা হইরেন আছে। আচ্ছা, হইরেনটা আমরা একটু পরে করি। আমরা লেজেনার আছে কিনা? আমাদের একটু গ্রামার জিনিসগুলো একটু দেখে নিই আমরা। এখানে আরেকটা গ্রামার আছে। সেটা হচ্ছে Nebensatz mit weil। Wir haben auch die Grammatik gelernt। আমরা ইতিমধ্যে এই গ্রামারটাও পড়ছি। তাই না? এই যে গত ক্লাসেই তো আমাদের Nebensatz ক্লাস শেষ হইল। Nebensatz mit weil দেখেছি না আমরা? যখন Hauptsatz আগে ব্যবহার হয়। জি, ২ টা জি। Hauptsatz যখন একসাথে হয় তখন মাঝখানে যখন Nebensatz ইউজ করি ভার্বটা কোথায় যায়? শেষে দেখেন। এই যে দেখেন এখানে। Lia Kant nicht gekommen, denn sie weil sie ihren Vater besucht। তাই না? besucht। আর এখানে মনে করেন weil দিয়ে যখন বলছেন আরকি, তখন কি হচ্ছে? Satz ende ভার্ব। ভার্বটা কোথায় যাচ্ছে? সবার শেষে। ঠিক আছে? সেকেন্ড পজিশনে ভার্বটা আরকি, সবার শেষে। যখন সেকেন্ড পজিশনে যদি আপনার মোডাল ভার্ব থাকে, সেটাও চলে যাবে গিয়ে একদম শেষে সবার। যদি কোনো হিলস ভার্ব থাকে, যেমন এখানে হাট একটা আছে, এটাও যখন আপনি Nebensatz করবেন, তখন এটাও চলে যাবে কি সবার শেষে, am Ende। ঠিক আছে? সো ইতিমধ্যে আমরা এটা দেখেছি। Wir haben schon gesehen। সো আমরা অ্যাকচুয়ালি বই থেকে সবকিছু করব না, কারণ সব প্র্যাকটিস আমাদের জন্য আ প্র্যাকটিসেবল না আরকি। সবগুলো অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিস করতে হয় না। একদম ইম্পোর্টেন্ট যে জিনিসগুলো আছে, আমরা ওগুলো প্র্যাকটিস করব। ওখান থেকে লেসন করব, হইডেন করব। আর আমাদের বিশেষ যে ফোকাসটা থাকবে এখানে, উদ্দেশ্য যেটা, unserer großes Ziel, আমাদের মেইন যে টার্গেট, মেইন যে উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, সেটা হচ্ছে ভোকাবুলারি গুলা শেখা এখান থেকে। কি করা? ভোকাবুলারি শেখা। এগুলো আমি পড়াচ্ছি কেন আপনাদেরকে? এগুলো তো আপনারা বাসায় করতে পারতেন, তাই না? সো এগুলো পড়ানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে এখান থেকে ভোকাবুলারি যেগুলো উঠে আসে, ওগুলো আমরা আয়ত্ত করব। ওই ভোকাবুলারি গুলো নোট করে সুন্দর করে শিখে ফেলবো। অন্যথায় আপনি কথা বলতে পারবেন না, আপনি ব্যবহার করতে পারবেন না, আপনি কোনো সেন্টেন্সের মিনিং করতে পারবেন না। Ohne Vokabeln können Sie nicht bedeuten. Ohne Vokabeln können Sie nicht sprechen. So, wir brauchen viele Wörter, wir brauchen viele Vokabeln zu sprechen। কথা বলার জন্য আমাদের প্রচুর কি পরিমাণ ভোকাবুলারি জানা প্রয়োজন। Obwohl wir lesen, we are the grammatic lesen। যদি আমরা কি গ্রামার শিখি, damit তা সত্ত্বেও বা trotzdem তা সত্ত্বেও wir viele Wörter, viele Vokabeln brauchen। আমাদের প্রয়োজন। আমরা গ্রামারের পাশাপাশি ইয়া এগুলো আমাদেরকে শিখতে হবে। Außerdem können wir nicht verbessern। সো এটা গেল আমাদের আজকের কোর্স বুকের চ্যাপ্টার 1, যেখানে আমরা লেসন করেছি। একটা হইরেন আছে, হইরেনটা আমরা একটু করব। হইরেনটা করার আগে আমরা উবুংস থেকে একটু দেখি। এখানে একটা হইরেন আছে সুন্দর। হইরেনটা আমি বুঝাই দিব আপনাদেরকে, তারপর আমরা হইরেনটা করব। আমরা লেসন আর হইরেন করব। ২-১ টা ক্লাসে একটু প্র্যাকটিস করতেও আমাদের কিছু ভোকাবুলারির প্রয়োজন, হ্যাঁ? কারণ আ আমরা ভোকাবুলারি ছাড়া we are können nicht Sätze bauen। আমরা সেন্টেন্স মেক করতে পারব না। We are können nicht sprechen। Jetzt ein Übungen। Was sollen wir machen? Nummer C, perfekt unregelmäßige Verben ergänzen Sie das Partizip zwei। এই যে পার্টিসিপ ওয়াই কি পারফেক্টে ব্যবহৃত হয়েছে। আমি জাস্ট বলবো, পরে অর্থ করে দেওয়ার চেষ্টা করব, আর আপনারা বলবেন যে কোথায় কোনটা বসবে অর্থ অনুযায়ী, এবং কি পারফেক্টটা কি, জাস্ট পারফেক্ট ফর্মটা বলবেন। সো লস গেটস। এগুলোর অর্থ তো জানি আমরা সবাই, তাই না? স্লাফেন মানে কি? টু স্লিপ, ঘুমানো। হেলফেন মানে কি? সাহায্য করা। ফাহারেন মানে কি? টু ড্রাইভ বা যাওয়া। জেহিন মানে কি? টু সি, দেখা। অ্যাসেন মানে কি? টু ইট, খাওয়া। ট্রেফেন মানে টু মিট, দেখা করা, সাক্ষাৎ করা। এক্সপ্রেশন মানে টু স্পিক, কথা বলা। ফিন্ডেন মানে টু ফাইন্ড, খোঁজা। ঠিক আছে? ওকে, তো এখানে কি বলছে? Letztes Jahr habe ich für 3 Monate ein Praktikum in Kolumbien gemacht। গত বছরে আমি 3 মাসের জন্য für 3 Monate ein Praktikum, একটি ইন্টার্নশিপ। প্র্যাকটিকুম মানে কি? ইন্টার্নশিপ। এটাকে ডয়কে প্র্যাকটিকুম বলে। একটি ইন্টার্নশিপ কলম্বিয়াতে করেছিলাম। Ich habe viele nette Leute dash। আমি অনেক মানুষের সাথে কি করেছিলাম? getroffen, getroffen, সাক্ষাৎ করেছিলাম। সাক্ষাৎ করেছিলাম। নাকি? হুম। নাকি? জি, getroffen মানে nette Leute। ও
gesprochen. ইয়া অনেক নাইস পিপলদের সাথে কি করেছিলাম? কথা বলেছিলাম। Ich spreche nicht so gut Spanish. আমি ভালো একটা স্প্যানিশ বলতে পারি না। Also habe ich fast immer English. এটা কি হবে তাইলে বলেন? Gesprochen. Gesprochen. হ্যাঁ, তাহলে আগেরটা কি হবে? আগেরটা হবে Gefunden হবে ভাইয়া। অর্থ মিলান না জাস্ট। আমি gefu- মানুষদের সাথে আমরা কি করি অ্যাকচুয়ালি কোনো একটা নতুন জায়গায় গেলে নরমালি কি করি প্রথমত? খুঁজি। খুঁজি, মানুষকে kennenlernen খুঁজি। অথবা মানুষের সাথে আমরা দেখা করি প্রথমত। আমাদের সাক্ষাৎ হয়। আমাদের প্রথমত কি সাক্ষাৎ হয়? getroffen. হ্যাঁ, প্রথমত সাক্ষাৎ হয়। Ges তারপরে গিয়ে আমরা কি? কথা বলি, তাই না? সো ভাই খুঁজছিলাম getroffen। গেটফ্রেন্ড বলছিলেন? ও হ্যাঁ, আমি প্রথম getroffen খেয়াল বলছি। করিনি, আমি খেয়াল করিনি। তাহলে আমি আপনি মনে হচ্ছে ওই গেসপ্রশন না কি বলছিলেন মনে হয়। আচ্ছা, কি বলে দেখেন? Ich habe viele nette Leute getroffen. আমি অনেক নাইস পিপলদের সাথে কি করেছিলাম? দেখা করেছিলাম। Ich spreche nicht so gut Spanish. আমি ভালো একটা স্প্যানিশ কথা বলি না। Also habe ich fast immer English gesprochen. সুতরাং আমি প্রায় ফার্স্ট মানে কি অলমোস্ট সবসময় ইংলিশে কথা বলেছিলাম। আবার das war kein Problem. কিন্তু এটা কোনো প্রবলেম ছিল না। Nach dem Praktikum, after ইন্টার্নশিপের পরে bin ich noch für 2 Wochen mit dem Bus und dem Zug durch das Land অর্থাৎ প্র্যাকটিকামের পরে 2 সপ্তাহের জন্য বাসের সাহায্যে এবং ট্রেনের সাহায্যে আমি দেশের মধ্য দিয়ে কি করেছি? gefahren ঘুরেছি, গিয়েছি, হ্যাঁ? So habe ich noch viele Orte dash. সুতরাং আমি অনেক প্লেস কি করেছিলাম? gesehen দেখেছিলাম। manchmal মাঝে মধ্যে war es chaotisch. এটা খুবই বিশৃঙ্খল ছিল। chaotisch মানে উচ্ছৃঙ্খল, বিশৃঙ্খল। Und ich habe den Bahnhof nicht dash. এবং আমি রেল স্টেশনটি gefunden খুঁজে পাইনি। Yes. Ich habe den Bahnhof nicht gefunden. আমি রেল স্টেশনটি খুঁজে পাইনি। আবার কিন্তু dann haben mir immer Leute dash. আমাকে হ্যাঁ, অনেক সবসময় মানুষ কি করেছিল? geholfen সাহায্য করেছিল। Ich habe in Pensionen dash. পেনশন মানে গেস্ট হাউস যেগুলো আছে পেনশন আর কি মানে হোটেল টাইপের গেস্ট হাউস ওইটার কথা বলছি আর কি। তাহলে আমি একটি পেনশনে geschlafen ঘুমিয়েছিলাম। Die waren nicht so teuer. এটা ছিল না আর কি। পেনশনগুলো তেমন একটা কি এক্সপেন্সিভ ছিল না, দামি ছিল না। Das Essen war auch sehr lecker. খাবারও ছিল খুবই দারুণ, খুবই সুস্বাদু। Ich habe so viel Obst dash. gegessen. আমি অনেক ফ্রুট খেয়েছিলাম। Das ist viel besser als bei uns. এটা আমাদের জন্য অনেক বেটার। Es scheint ja auch mehr die Sonne. এখন সূর্য কি অনেক পরিমাণে উজ্জ্বলিত বা কি রৌদ্র দিচ্ছে আর কি বা শাইন করছে। Okay, so wir haben auf die Grammatik einige perfekt oder Partizip 2 benutzen. Ja, so die Grammatik benutzt hier unterschiedlich perfekt, das heißt unregelmäßige Verben. হ্যাঁ, সো unregelmäßige Verben গুলা এই প্র্যাকটিসের মধ্যে ব্যবহার হয়েছে। সো ইতিমধ্যে আমরা যেহেতু এটা পারি, সো আমাদের জন্য একটু কি মোটামুটি সহজে ছিল। দ্যাট ইজ einfach für uns. আচ্ছা, আমাদের এখানে ছোটখাটো একটা হইরেন আছে, হ্যাঁ? wir machen হইরেন। আমরা এখন এই হইরেনটা করব। আচ্ছা, হইরেন করার নিয়মটা কি? আপনারা A1 এ হইরেন কিভাবে করছেন? A1 এ হইরেন পরীক্ষা দিয়েছেন কিভাবে বলেন তো? ভাইয়া ওই যে মানে টিক চিহ্নের মতো থাকতো, ওরা বলতো যে কোনটা ঠিক, ওটা শুনে না, এটা আমাদেরকে তো বুঝছি। দেখা মানে যাচ্ছে দুইটা এটা অপশন। আপনারা কি নিয়মে করতেন? কিভাবে করতেন অ্যাকচুয়ালি হইরেনটা? মানে কি ডিরেক্ট শুনতেন?
হ্যাঁ, ডিরেক্ট শোনাতো আরকি। না ডিরেক্ট তো শোনাতো। মানে আগে কি পড়ে বুঝার চেষ্টা করতেন না অর্থটা? উম না, ওরা তো এমনিই নিজে ডিরেক্ট বাজায় দিত। না, ওরা একটা বাজায় দিত বলতে ওরা একটা সময় দেয়। ওই সময় মনে করেন 10 সেকেন্ড, 15 সেকেন্ড, 20 সেকেন্ড আপনাকে বলে আগে এটা পড়তে। হুম, ওরা আগে বলে জিনিসটা খেয়াল কইরেন। যখন বলে ওরা ১ম এ বলে bitte হুম। lesen Sie die Aufgabe, dann hören Sie। হ্যাঁ? ১ম এ আপনাকে মানে এটা পড়তে বলে তারপর আপনাকে বলে bitte wählen Sie die Aufgabe aus অথবা চুজ করতে বলে আরকি তারপরে। হ্যাঁ। তো ১ম আমরা কি করব? হৈরেন করার সময় নিয়ম হচ্ছে এটা। প্রথমত আমরা পড়ব। পড়ে জিনিসটা বুঝার চেষ্টা করব অর্থটা কি। তা না হলে আমি তো ডিরেক্ট শুনে বুঝতে পারব না, তাই না? এখানে তখন খুঁজবো আমি অর্থ হ্যাঁ, খুঁজবো। এটা ঠিক। তো ১ম আমি অর্থ করব। প্রথমত আমি অর্থ করব, ঠিক আছে? অর্থ করে যখন আমি এই জিনিসটাকে বুঝতে পারবো যে এখানে অ্যাকচুয়ালি মিনিং কি করতেছে, হ্যাঁ? তখন গিয়ে মনে করেন আমি আপনার লুজুঙ্গেনটা বের করতে পারবো যে তখন শুনবো, হ্যাঁ, তখন ধরে ফেলতে পারবো যে এটা বলছে, হ্যাঁ, এটা এখানের সাথে মিলতেছে। ঠিক আছে? তো প্রথমত আমাদের হৈরেনের নিয়ম হচ্ছে আমরা পড়বো, লেজেন্ড এখানে যে আউফগাবে দেওয়া থাকবে ওইটা পড়বো, পড়ে বুঝার চেষ্টা করবো, এটার অর্থ করব বাংলাতে, হ্যাঁ? তাহলে আমরা ৩ টে এখানে প্রশ্ন আছে, ৩ টে পড়ার চেষ্টা করি। ১ম নম্বর আইস কি বলছে? "Der Mann kommt nicht" লোকটি আসবে না। "weil" কারণ er ins Kino geht সে সিনেমা হলে যাবে। weil er einen Termin hat কারণ একটি তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট বা টার্মিন আছে। weil কারণ er Monika trifft সে মনিকার সাথে কি? দেখা করবে। তাহলে ৩ টা এখানে কি? গ্রুন বা কারণ বলেছে। আমরা প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে এভাবে পড়ব, পড়ে কারণগুলো আগে খুঁজে বের করব। মানে সাপোজ মনে করেন লোকটি আসবে না, লোকটি যাবে না, লোকটি খাবে না। কেন? এটা আগে বুঝতে হবে আপনাকে। হ্যাঁ? অর্থ করে বুঝতে হবে সবগুলা। তারপরে গিয়ে যখন শুনবেন, কি শুনছেন সেটা বলে তারপরে আমরা এটা লুজুং করতে পারবো আরকি। সমাধান করতে পারবো। তাহলে Nummer 1 গেল এটা। Nummer 2 কি বলছে? Farah soll Tina helfen ফেরার উচিত টিনাকে কি করা? সাহায্য করা। weil কারণ কি? টিনা krank war টিনা অসুস্থ ছিল। weil কারণ ফেরা gut Mathe kann ফেরা খুব ভালো ম্যাথ পারে। weil Arno keine Zeit hat কারণ আর্নোর কোনো সময় নেই। তাই কি ফেরার টিনাকে হেল্প করা উচিত। ওকে, আমরা শুনলে বুঝতে পারবো। Nummer 3 Die Frau geht nicht mit Die Frau মহিলাটি geht nicht যাবে না mit সাথে weil কারণ sie keine Zeit hat তার কোনো সময় নেই। weil sie hat keine Lust hat তার কোনো ইচ্ছা নেই। Lust মানে হচ্ছে ইচ্ছা। weil sie keine Schuhe hat কারণ তার কোনো জুতা নেই। হ্যাঁ? সো আমরা একটা করে শুনবো এবং বুঝার চেষ্টা করব জিনিসগুলো। Übung বইয়ে না? 1.4 আমরা খুঁজে বের করি হৈরেনটা। Übung Buch প্রথমে আমাকে জানাবেন আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কিনা। 1. Warum kannst du denn heute nicht kommen? শুনেছেন এতটুকু? জি। ওকে, তাহলে আমি এখন হ্যাঁ, ছাড়ছি। ভাইয়া। যেহেতু শুনেছেন, আমাকে এটা ছাড়বো। ছেড়ে তারপর আপনাদেরকে এটা দেখাবো। 1. Warum kannst du denn heute nicht kommen? Ich habe einen Termin vergessen. Da muss ich jetzt noch hin. Und danach? Das dauert bestimmt 3 Stunden, leider. Das ist dann sicher zu spät fürs Kino. Schade. Dann gehe ich mit Monika allein. Gute Idee. Aber wir können uns ja am Samstag treffen. Hast du da Zeit? Ja, gern. Dann machen wir das. আরেকবার ছাড়ি। জি। আরেকবার ছাড়ি, শোনার চেষ্টা করেন, বুঝার চেষ্টা করেন। আরেকবার ছাড়তেছি। 1. Warum kannst du denn heute nicht kommen? Ich habe einen Termin vergessen. Da muss ich jetzt noch hin. Und danach? Das dauert bestimmt 3 Stunden, leider. Das ist dann sicher zu spät fürs Kino. Schade. Dann gehe ich mit Monika allein. Gute Idee. Aber wir können uns ja am Samstag treffen. Hast du da Zeit? Ja, gern. Dann machen wir das. ওকে, তাহলে লোকটি কেন আসবে না? কারণ সে কিনুতে যাবে না। নো, এ ধরতে পারেন নাই তাহলে আপনারা।
আমি স্ক্রিপ্ট দেখাচ্ছি, ট্রান্সক্রিপ্ট দেখিয়ে পড়াচ্ছি। ওকে, এই যে এখানে ট্রান্সক্রিপ্টে আছে। চলেন ট্রান্সক্রিপ্টে অর্থ করে পড়ি আমরা। প্রথমে বলেছে কি, ওয়ারুম কাঁচ ডু দেন হয়টে নিস্ট কমেন, কেন তুমি আজকে আসতে পারবে না? Ich habe einen Termin vergessen, আমি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ভুলে গিয়েছি। Da muss ich jetzt noch hin, সেখানে আমাকে কি থাকতে হবে বা আমাকে হতে হবে সেখানে। Und danach, এবং তারপরে মেয়েটি জিজ্ঞেস করতেছে, বলছে das dauert bestimmt 3 Stunden, এটা অবশ্যই 3 ঘন্টা সময় নেবে। Leider, unfortunately, das ist dann sicher zu spät fürs Kino. Das ist dann sicher zu spät fürs Kino, অর্থাৎ এটা নিশ্চিত সুয়েসপার দেরি হয়ে যাবে ফুরস কিনো, কিসের জন্য? সিনেমা হলের জন্য। তখন বলছে সারে দান ঘে ইসমিত মনিকা অ্যালাইন, তাহলে আমি মনিকার সাথে একাকেই যাব। তখন ছেলেটা বলছে গুড এইডে, আবার wir können uns ja am Samstag treffen, hast du Zeit? Ja gerne, dann machen wir das. ওকে, তাহলে আমরা সেটাই করি। তাহলে আমরা এখানে কি খুঁজে পেয়েছি যে সে কেন আসবে না? ভাইয়া টেমিনের জন্য তো নুমা বে হবে, হ্যাঁ, টার্মিনের জন্য। কারণ হ্যাঁ আমি তো সেটাই বলেছি। কে জানে বলেছিল কিনো মনে নুমা হয়। বে বল, আমি আপু বে বলছি বলেছে, ভাইয়া। হ্যাঁ, আচ্ছা না, কিনোর কথা বলেছে ঠিকই, কিন্তু খেয়াল রাখবেন কনফিউশনের জন্য সবকিছুই অনেক সময় ব্যবহার সে করবে। আসতে পারেনি কারণ সে এখানে যেতে খেয়াল পারবে করবেন, না, কারণ হ্যাঁ, তার হচ্ছে তার একটা টেমিন টার্মিন আছে। Ich habe einen Termin vergessen. Da muss কি ich আমাকে কি করতে হবে, সেখানে থাকতে হবে। Da muss ich doch hin. সো এখানে দেখবেন বলার সময় হয়তো ৩টা অপশনই বলবে, কিন্তু আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে, কথাটা বুঝতে হবে। এখানে কি বলছে, সেখানে কি বলতেছে। ঠিক আছে? ওকে, Nummer 2টা। Nummer 2টা কি ছিল? ফেরা জল টিনা হেলফেন, ফেরার উচিত টিনাকে সাহায্য করা। ভাইল, কারণ টিনা ক্রাঙ্কভার, টিনা অসুস্থ ছিল। ফেরা গুড মাথে কান, ফেরা ভালো ম্যাথ পারে। আর্নো কাইন সাইট হার্ট, আর্নো কোনো সময় নেই। আচ্ছা, কোন কারণে ফেরার উচিত টিনাকে সাহায্য করা, আমরা একটু শুনি। Zwei. শুরু থেকে ছাড়ি আবার। Zwei. Vera, kannst du mit mir zusammen Mathe lernen? Du bist doch so gut in Mathe, Tina. Was kann ich dir denn da helfen? Aber ich war doch krank. Also, ich kann dir gern meine Sachen zeigen. Du kannst das bestimmt gleich. Mal sehen. Wir können ja sonst auch Arno fragen. আরেকবার ছাড়ি, শোনেন। একটু স্লো করে দিব কিনা নাকি? না ভাইয়া, জি ভাইয়া। এটা স্লোলি যদি শুনেন ভাইয়া না, এটা 1 নাম্বারটা হবে, তাহলে এটা 1 আপনার মনে নাম্বার হবে। করেন স্লো যদি শুনেন, পরবর্তীতে মনে করেন নরমাল কথা বলে বুঝবেন না, মানে ধরতে পারবেন না তখন। হ্যাঁ, আমি স্লোলি করে দিতে পারি, সমস্যা নেই। স্লোলি Zwei. এখানে স্পিড স্লোলি করা যাবে। আমি স্পিডটা স্লোলি করে দিই, একবার শুনেন মন দিয়ে কি বলার চেষ্টা করে। স্লোয়ার দিয়ে দিলাম, যান এবারে বোঝার চেষ্টা করেন কি বলে। Vera, kannst du mit mir zusammen Mathe lernen? Du bist doch so gut in Mathe, Tina. Was kann ich dir denn da helfen? Aber ich war doch krank. Also, ich kann dir gern meine Sachen zeigen. Du kannst das bestimmt gleich. Mal sehen. Wir können ja sonst auch Arno fragen. তাহলে কি হবে বলেন তো? একদম স্লোলি শুনেন। নুমা আ এ এ হ্যাঁ, নম্বর আ হবে। হ্যাঁ। কেন হবে নম্বর আ? চলেন আমরা ট্রান্সক্রিপ্টটা দেখি। এখানে বলছে কি দেখেন। বলছে ফেরা কান্স ডু মিট মিয়ার সুজামিন মাথে লার্নেন। ফেরা, তুমি কি আমার সাথে একসাথে ম্যাথ পড়তে পারবে? তখন সে বলছে ডু বিস ডক জো গুড ইন মাথে, তুমি ম্যাথে অনেক ভালো। টিনা ওয়াস কান ইস ডিয়ার দেন দা হেলফেন, তোমাকে আমি সেখানে কি সাহায্য করতে পারি? বলছে আবার ইশওয়া ডক ক্রাঙ্ক, আমি ছিলাম অসুস্থ। আলজো ইশ কান দিয়ার জ্ঞানে মাইনে জাকেন সাইগেন, আমি চাই, মানে আমি পছন্দ করব তোমাকে আমার জিনিস কি দেখাইতে, এই যে দেখাতে পারবো। সাইগেন টু শো। ডু কান্স দা সিস্টেম গ্লাইশ, তুমি সেটা অবশ্যই করতে পারবে।
Mal sehen, let's see. Wir können ja sonst auch Arno fragen. আমরা পারবো ja sonst otherwise অন্যথায় auch Arno fragen. আর্নোকে কি করতে জিজ্ঞেস করতে। তাহলে খেয়াল করেন আমাকে প্রশ্ন কি বলছে এখানে। ফেরা জল টিনা হেল্পেন। ফেরা জল ফেরার উচিত টিনাকে সাহায্য করা। কেন? এই যে এখানে কারণ বলছে weil টিনা krank war, weil ফেরা gut Mathe kann, weil Arno keine Zeit hat. কেন উচিত? কারণ টিনা কি ছিল? Weil অসুস্থ Tina ছিল। krank টিনা war. অসুস্থ ছিল। দ্যাটস ওয়াই কি টিনাকে সাহায্য করা উচিত তার। ঠিক আছে? নাম্বার 3 এখানে কি বলেছে দি ফ্রাউ গেট nicht mit মহিলাটি যাবে না weil কারণ জি keine Zeit hat তার কোনো সময় নেই weil কারণ জি keine Lust hat তার কোনো ইচ্ছে নেই weil জি keine Schuhe hat তার কোনো জুতা নেই। হ্যাঁ, আমরা শুনি তাহলে মহিলাটি কেন যাবে না। এটা আমরা নরমাল স্পিডে শুনবো, কারণ স্লোলি শুনলে দেখা যায় কি পরবর্তীতে নরমাল স্পিডে আমরা ধরতে পারবো না। 3, Kommst du morgen mit zum Wandern? Ich glaube, ich kann nicht. Warum denn nicht? Hast du keine Zeit? Doch. Und Lust habe ich eigentlich auch. Was ist denn das Problem? Ich habe keine Wanderschuhe. Welche Schuhgröße hast du denn? Vielleicht passen die dir ja. এটা হবে সে। Nummer C. হ্যাঁ, নুমার সে। Nummer C. এই তো ধরে ফেলছেন। যে গুড। এটা কি হবে নুমার সে? কারণ প্রথমেই কি বলছে? এখানে কনভারসেশনটা অ্যাকচুয়ালি মজা, কনভারসেশনগুলো একটু ছোট, ছোট বাট শুনতে অনেক কি সুন্দর করে বোঝা গিয়েছে জিনিসগুলা। খেয়াল করেন বলছে কি কমস ডু মর্গেন মিট সুম ওয়ান্ডার্ন তুমি কি আসবে মিট সাথে সুম ওয়ান্ডার্ন হাইকিং এর জন্য? সে বলছে ich glaube ich kann nicht আই থিংক আমি পারবো না। সে বলছে warum denn nicht কেন না? hast du keine Zeit তোমার কি কোনো সময় নেই? সে বলছে ডখ, এই যে ডখের ব্যবহার নেগেটিভে আনসার করছে, নেগেটিভ প্রশ্ন করছে তাই না? ডখ দিয়ে কি বলছে? পজিটিভ করছে সেটাকে। ডখ দিয়ে কি করছে? পজিটিভ করছে। হ্যাঁ, আছে। und Lust habe ich eigentlich auch অ্যাকচুয়ালি আমার ইচ্ছাও আছে। তো তার সময়ও আছে, ইচ্ছাও আছে। তাহলে বলছে was ist dann das Problem তাহলে প্রবলেমটা কি? তখন সে বলছে die Frau sagt ich habe keine Wanderschuhe আমার কোনো হাইকিং এর জুতা নেই। welche Schuhgröße hast du denn তাহলে কোন সাইজ জুতার সাইজ তোমার হয়? vielleicht passen die dir ja এটা কি তোমার ফিট হবে? তাহলে খেয়াল করেন সে যাবে না কেন? কারণ weil sie keine Schuhe hat তার কোনো কি জুতা নেই, তাই না? সো এগুলো আস্তে ধীরে আমরা এবার বিশ্লেষণ করে করে মন দিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যখন হৈরেনটা করব আমরা মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করব। মন দিয়ে হৈরেনটা শুনে যদি করি তাহলে দেখবেন অনেক ইজি হবে আর কি জিনিসটা। আচ্ছা এখানে কি আছে আর এখানে আচ্ছা এখানে কুর্সবুকে একটা হৈরেন আছে, চলেন এই হৈরেনটা করি। এটা আমি একটু আগে সিচুয়েশনটা বুঝিয়ে দিই আপনাদেরকে। হ্যাঁ, এটা সিচুয়েশনটা বুঝিয়ে দিই, এটা একটু স্লোলি চালাবো, এটা একটু বড় আর কি। বলছে কি খেয়াল করেন was hat Greta letztes Jahr gemacht গ্রেটা গত বছরে কি করেছিল? এখানে পারফেক্ট hören Sie und ordnen Sie die Bilder in die richtige Reihenfolge আচ্ছা সঠিক ওয়েতে আমাদের নাম্বারগুলো বসানো লাগবে। sprechen Sie dann zu zwei ওকে। এখানে দেখেন চারটা বিল্ডার es gibt 4 Bilder এখানে চারটা কি আছে? পিকচার আছে। প্রথম পিকচারটা দেখে ছবিটা দেখে কি মনে হচ্ছে? কি করছে তারা? তারা হাইকিং এ গেছে। হাইকিং করছে। বেয়ার্ক হাইকিং। হ্যাঁ, বেয়ার্ক ভ্যান্ডার যেটাকে বলে ভ্যান্ডার বেয়ার্ক অর্থাৎ কি পাহাড় হাইকিং করা। নম্বর 2 এই পিছনের এটা দেখেন তো চিনেন কিনা, দেখছেন কিনা কোথাও? ব্র্যান্ডেনবুর্গ টুয়া এটা ভাইয়া। ইয়া বার্লিন। বার্লিনের ব্র্যান্ডেনবুর্গ টর যেটাকে বলে আর কি। হ্যাঁ, গেট বার্লিন গেট যেটা বলে আর কি। সো এটা তাহলে বার্লিন স্টার, তাই না? শহর যেটা বার্লিনের। এখানে কি হচ্ছে দেখেন তো তৃতীয় নাম্বার পিকচারে তারা দেখেন নাচানাচি করতেছে বা গিটারকে হ্যাঁ ক্যানেল লাইনে গিটারকে পান করতেছে এই টাইপের, মানে পার্টি টাইপের, তাই না? পার্টি টাইপের একটা হ্যাঁ। তারপরে ডে নাম্বারটা দেখেন তো, ডে নাম্বার পিকচারটাতে কি হচ্ছে? এখানে কি লেখা আছে? লাউফেন
মারাথন, Laufen. তাই না? মারাথন, এই যে মারাথন, লাউফেন। হ্যাঁ, ম্যারাথনে দৌড় দেওয়া। ওকে। তাহলে আমি এখানে কি করব? এখানে হইরেনটা শোনাবে ওরা, একটার পর একটা বলবে। কোনটার পর কোনটা বলছে এটাকে আপনাকে সিরিয়ালে মনে রাখে আপনাকে নাম্বারগুলো বসাইতে হবে। সাপোজ মনে করেন ১ম এ যদি এটার কথা বলে, তাহলে এখানে ১ লিখবেন। তারপরে বলল এটার কথা, এখানে ২ লিখবেন। তারপরে বলল এটার কথা, তাহলে এখানে ৩ লিখব। এভাবে, হ্যাঁ? একটার পর একটা তারা কি কনভারসেশন করবে একটার পর। একটানাই করবে, থামবে না। একসাথেই কনভারসেশনটা করবে। আপনারা A1 এ শুনেছেন, একটা বলে থামে, আবার সোয়াইমাল বলে, হ্যাঁ? সো A2 তে হইরেনের টাইল ২ টা আছে যেখানে একবার জাস্ট একবার বলবে একমাত্র। সো এটা একটু ক্রিটিক্যাল হয়ে যাবে যদি আগে থেকে প্র্যাকটিস না করেন। হ্যাঁ? সো আমরা তো প্র্যাকটিস করে যাবো আস্তে ধীরে। তাহলে ইনশাআল্লাহ আমাদের জন্য সহজ হবে। ঠিক আছে? সো আমি হইরেনটা ছাড়বো, একটু স্লোলি ছাড়ার চেষ্টা করব। Ein.2, না? হুম। Ach ja, es ist viel passiert. Letztes Jahr habe ich zum আমি একটু স্পিডটা কমাই দিই, তাহলে শুনেন। প্লেব্যাক স্পিড একদম হইরেন করার সময় সম্পূর্ণ মনোযোগ এখানে থাকবেন। এখানে রাখবেন, ঠিক আছে? কোনো জায়গায় কোনো মনোযোগ দিবেন না। তাহলে মাঝখানে একটু মিস হলেই শেষ। আপনি আর মনোযোগ কনসেনট্রেট দিতে দেখবেন কথা বলে শেষ করে ফেলছে। হ্যাঁ? সো লস গেটস আমি এখন ছাড়ছি। Ach ja, es ist viel passiert. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel meinen Freund kennengelernt. Eine Freundin von mir hatte Geburtstag und hat eine Party gefeiert. Da habe ich Jan zum ersten Mal getroffen. Wir haben den ganzen Abend geredet und getanzt. Naja, und dann haben wir uns gleich am nächsten Tag wiedergesehen. Und seitdem treffen wir uns fast jeden Tag. Im Sommer sind wir zusammen für eine Woche in die Berge gefahren. Dort sind wir jeden Tag gewandert. Das hat mir gut gefallen. Mein Job ist oft stressig und im Urlaub habe ich mich richtig ausgeruht. Was noch? Ach ja, ich mache ja viel Sport. Ich gehe ins Fitnessstudio und jogge viel. Und letztes Jahr bin ich zum ersten Mal einen Marathon gelaufen. Ich habe natürlich nicht gewonnen, aber das Mitmachen war toll. Und ich war letztes Jahr zum ersten Mal in Berlin. Ich bin mit einer Freundin gefahren und wir haben viele Sehenswürdigkeiten besichtigt. Geschlafen haben wir in einer Jugendherberge, so war es nicht so teuer. Mal sehen, welche Reisen ich dieses Jahr mache. সুন্দর একটা চমৎকার একটা হইলেন। বুঝছেন তো না? আশা করি। কোনটার পর কোনটা জি বলছে ভাইয়া। বলেন তো? দেখি আইডিয়া করে বলেন তো? সিটা এই যে হচ্ছে এ নাম্বার। ওকে, এটা ১ম এ বলছে। সি C1 হচ্ছে হ্যাঁ, তারপরে? তারপরে A নাম্বার A2 2 নাম্বার, ওকে। হ্যাঁ, D হচ্ছে C D, আর C, B হচ্ছে D। তার- বি হচ্ছে ডি, B অর্থাৎ হচ্ছে ৪ D। নাম্বার। Yeah. আপনাদেরকে তো মনে হয় ইজি হয়ে গেল বেশি। ৪ টাই পারলেন। আমি মনে হয় আস্তে সেরে দোষ করছি নাকি? আচ্ছা, গুড। ধরতে পারছেন, কথাগুলো বুঝছেন তো সব, না? পারফেক্ট ইউজ হয়েছে কিন্তু। A2 তো উঠছেন, এখন দেখবেন 90% জিনিস পারফেক্ট ইউজ হচ্ছে। ঠিক আছে? সো পারফেক্ট খুব ফর্মুলা খুব ভালো করে শেখা লাগবে। চলুন আমরা একটু ট্রান্সক্রিপ্টটা দেখে করি। ট্রান্সক্রিপ্টটা একটু পড়ি। তার কথা যেগুলো আছে ওগুলো ট্রান্সক্রিপ্ট আকারে দেওয়া আছে এখানে। আমরা পড়ার চেষ্টা করি এগুলা। এই যে ট্রান্সক্রিপ্টটা, এখানে কি বলছে খেয়াল করেন। Ach ja, as it viel passiert. অনেক কিছু ঘটছে। Letztes Jahr habe ich zum Beispiel meinen Freunden kennengelernt. গত বছরে ফর এক্সাম্পল আমি আমার বন্ধুর সাথে পরিচিত হয়েছিলাম। kennenlernen থেকে। Eine Freundin von mir, একজন বান্ধবী আমার, hatte Geburtstag. আমার একজন বান্ধবীর কি ছিল? জন্মদিন ছিল। hatte, প্যাটাইটম। Und hat eine Party gefeiert. এবং একটি পার্টি উদযাপন করেছিল। gefeiert. Da habe ich Jan zum ersten Mal getroffen. Da মানে কি? তখন বোঝাচ্ছে। সেখানে habe ich Jan, কার সাথে? ইয়ানের সাথে zum ersten Mal মানে প্রথমবারের মতো
এটা যদি দ্বিতীয়বারের মতো হতো তাহলে কি হতো? সুম সোয়াইটেন মাল, সুম দ্রিত্তেন মাল, সুম ফিয়ারটেল মাল। অর্থাৎ যতবার হবে ওইটার সাথে কি মাল লাগাই দিলে কি ততবার। তাহলে সুম এরস্টেন মাল ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, প্রথমবারের মতো গেট্রফেন, তার সাথে কি করেছিলাম? দেখা করেছিলাম। Wir haben den ganzen Abend geredet und getanzt. আমরা সম্পূর্ণ সন্ধ্যা geredet, reden থেকে geredet কথা বলেছিলাম und getanzt এবং নেচেছিলাম। tanzen থেকে getanzt. Na ja, und dann haben wir uns gleich am nächsten Tag wieder gesehen. তারপর আমরা প্রায় মানে am nächsten Tag পরবর্তী দিনে পুনরায় কি দেখা করেছিলাম, পুনরায় দেখা হয়েছিল আমাদের। wieder gesehen. Und seitdem treffen wir uns fast jeden Tag. এবং তখন থেকে seitdem তখন থেকে treffen wir আমরা দেখা করি uns fast jeden Tag প্রতিদিন, অলমোস্ট প্রতিদিন। im Sommer অর্থাৎ সামারে sind wir zusammen। আচ্ছা, এখানে একটা কথা শেষ হয়েছে তাই না? তাহলে আমরা প্রথম যেটা আছে সেটা এখানে বসাতে পারি না, যেহেতু কনভারসেশন একটা শেষ হয়েছে। এখানে কি বলেছে? এই যে এখানে দেখলে কি একটা পার্টি উদযাপন করতেছিলাম আমরা, যেটা দেখেছিলাম প্রথমে। হ্যাঁ, ওকে। তারপরে কি বলে খেয়াল করেন কি বলছে? Im Sommer sind wir zusammen für eine Woche in die Berge gefahren. গ্রীষ্মকালে আমরা für eine Woche এক সপ্তাহের জন্য একসাথে পাহাড়ে গিয়েছিলাম। Dort sind wir jeden Tag gewandert. Wandern থেকে gewandert, সেখানে dort সেখানে sind wir jeden Tag gewandert, আমরা প্রতিদিন হাইকিং করেছিলাম। Das hat mir gut gefallen, এটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। Mein Job ist oft stressig, আমার জব প্রায় স্ট্রেসফুল। Und im Urlaub habe ich mich richtig ausgeruht. Ausruhen থেকে ausgeruht, to relax, আরাম করা। সে বলছে ভ্যাকেশনে আমি সঠিকভাবে কি করতে পারি? আরাম করতে পারি, আরাম করেছি। ausgeruht, পারফেক্ট। was noch? আরেকজন জিজ্ঞেস করছে was noch, আর কি? সে বলছে ach ja, ich mache ja viel Sport, আমি অনেক স্পোর্ট করি বা খেলাধুলা করি। ich gehe ins Fitnessstudio, আমি ফিটনেস স্টুডিওতে যাই। und yoga viel, এবং জগিং করি অনেক। und letztes Jahr, গত বছরে bin ich zum ersten Mal, প্রথমবারের মতো einen Marathon gelaufen, একটি ম্যারাথনে দৌড়েছিলাম। ich habe natürlich nicht gewonnen, এই যে দেখেন ich habe জায়গায় এখানে কি হাব ইউজ করেছে। সো নেটিভরা এটা ইউজ করে থাকে, হাবেনকে হাবা বলে। হ্যাঁ, আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন চাইলে। ich habe natürlich nicht gewonnen, হ্যাঁ অবশ্যই আমি জিতেনি, gewinnen থেকে gewonnen। আবার das Mitmachen war toll, কিন্তু পার্টিসিপেটটা অংশগ্রহণটা ছিল দারুণ, mitmachen। und ich war letztes Jahr, এবং গত বছরে zum ersten Mal, প্রথমবারের মতো in Berlin, আমি বার্লিনে ছিলাম। ich bin mit einer Freundin gefahren, আমি একজন বান্ধবীর সাথে গিয়েছিলাম। und wir haben viele Sehenswürdigkeiten besichtigt, এবং আমরা অনেক দর্শনীয় স্থান ভিজিট করেছিলাম। geschlafen haben wir in einer Jugendherberge, ঘুমানো আমরা একটি Jugendherberge, ইয়থ হোস্টেল বা ছাত্রদের যে হোস্টেল থাকে দেখবেন, এগুলো খুবই ভিলিগ বা গুনস্টিক আর কি, যেমন অন্যান্য যে হোটেলগুলো আছে ওগুলো থেকে এই Jugendherberge ছাত্র হোস্টেল, যে কোনো দেশের ছাত্র হোস্টেলগুলো একটু কি থাকে, চিপ থাকে, প্রাইস ওয়ার্ড, গুনস্টিক, ভিলিগ। হ্যাঁ, সো so war es nicht so teuer, এই যে সেটা বলছে আর কি। তাই এটা তেমন একটা কি ছিল না, এক্সপেন্সিভ ছিল না। mal sehen, let's see welche Reisen ich dieses Jahr mache, দেখা যাক কোন ভ্রমণটা এবছর আমি করব। সো আমরা ট্রান্সক্রিপ্টটা পড়ে যেটা বুঝলাম, অর্থাৎ প্রথমে কি এটা পার্টির কথা বলেছে, সেকেন্ডে বলেছে সে zum ersten Mal, এক প্রথমবারের মতো gewandert, হাইকিং এ গিয়েছিল, তাই না? তারপরে বলেছে আমি অনেক স্পোর্ট করি, ich mache viele Sport, আমি অনেক স্পোর্ট করি। এবং সে বলেছে im letzten Jahr zum ersten Mal Marathon gelaufen, প্রথমবারের মতো আমি কি করেছিলাম, ম্যারাথনে দৌড়েছিলাম। ja natürlich ich habe nicht gewonnen, হ্যাঁ আমি অবশ্যই জিতিনি। আবার কে বলেছে আবার mitmachen war toll, পার্টিসিপেন্টটা কি ছিল, খুবই দারুণ ছিল। তাহলে এটা দ্বিতীয়তে বলেছে। তৃতীয়তে কি বলেছে, সরি এটা তৃতীয় নম্বরে। আর চতুর্থ কি বলেছে,
Ich habe mit einer Freundin in Berlin gefahren. Nach Berlin gefahren. বার্লিনে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ? সো এভাবে আমাদের হইরেনগুলো বিশ্লেষণ করে এক্সপ্লেইন করে আমাদেরকে বুঝে পড়তে হবে জিনিসগুলা। তা না হলে পরবর্তী যেই হইরেনগুলো আছে, কারণ হইরেন একটু দেখবেন এটুতে উঠলে হইরেন একটু বড় হয়ে যায়। আবার B1 এগুলো দেখবেন আরো বড়। হ্যাঁ? দেখবেন ৪-৫ মিনিটের একটা হইরেন। মানে ৪-৫ মিনিট আপনাকে শুনে জিনিসগুলা প্রশ্ন খুঁজে বের করা লাগবে। সো এখন যদি প্র্যাকটিস করেন না করেন, সো আমাদের জন্য এটা খুবই schwierig, খুবই কঠিন হয়ে যাবে পরবর্তী লেভেলগুলো। এটা গেল কোর্স বুক। ওবুংস বুকে কিছু ভোকাব আছে। আমরা চলেন ভোকাবগুলো দেখি। আমাদের মেন উদ্দেশ্য ছিল ভোকাবগুলা শেখা। এখানে শেষে কিছু ভোকাবুলারি থাকে। আচ্ছা, এখানে দেখেন কিছু জিনিস আছে, যেমন Wie schmeckt das? Wie riecht das? এটার স্মেল কেমন? Riechen থেকে riecht, ordnen Sie zu. আচ্ছা, salzig, süß, bitter, scharf, sauer. salzig মানে কি? লবণাক্ত। কেন? süß মানে কি? মিষ্টি জাতীয়। মিষ্টি জাতীয়। bitter মানে কি? bitter তেতু। তিক্ত। হ্যাঁ, তারপরে শার্প মানে কি? স্পাইসি বা ঝাল। আর জাওয়ার মানে কি? টক। ওকে, তাহলে কোনটা কোথায় বসাবেন খেয়াল করেন। সাধারণত আমরা শেষের দিক থেকে আসি। এটা কি দেখছেন? চিনি না? এই যে চিনির দানা যেটা আর কি, হ্যাঁ, এটা জুস বসাতে পারি আমরা এখানে। এখানে কি? মরিচ কি হয়? শার্প, ঝাল। ৩ নাম্বার লবণ, জালসিস, তাই না? লবণাক্ত। নাম্বার 2 এটা হচ্ছে দি সিট্রনে, লেমন। লেমনটা কি হয় নরমালি? জাওয়ার, টক। আরো একটা আছে, সেটা কি হয়? একটু মানে টকের চেয়ে যখন বেশি উপরে যায় তখন হয়ে যায় কি? এটা তিক্ত, তাই না? বেশি অতিরিক্ত টক হলে সেটা হয়ে যায় তিক্ত। ওটাকে বলে কি? বিটার। তাহলে ৫টা ভোকাবুলারি schmeckt মানে টেস্টের। কি? salzig লবণাক্ত, süß মিষ্টি, bitter তিক্ত, scharf স্পাইসি বা ঝাল, sauer মানে কি? টক। ওকে, প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের শেষে সুন্দর করে কিছু কি দেওয়া আছে? ভোকাব দেওয়া আছে। এই ভোকাবগুলা A2 লেভেলের খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের শেষে আমরা ভোকাবগুলো পড়ার চেষ্টা করব। চলেন আমি একটু পড়ি, ভোকাবুলারি একটু দেখার চেষ্টা করি। আচ্ছা, প্রথম আছে ফ্যামিলি নিয়ে। কি আছে খেয়াল করেন এখানে কি বলছে? geboren sein। আমরা প্রথমেই দেখেছিলাম geboren মানে কি? টু বর্ন, জন্মগ্রহণ করা, জন্মানো। geschieden divorced, তালাক। heiraten বিবাহ হওয়া, heiraten। আর heiratet হলে তখন হবে বিবাহ, ওটা হবে অ্যাডজেক্টিভ। দি Hochzeit ওয়েডিং বা বিবাহ। রোমান্টিক। দেয়ার রেন্টনার মানে হচ্ছে পেনশনার পুরুষের ক্ষেত্রে, আর মহিলার ক্ষেত্রে কি হয়? রেন্টনারিন। হ্যাঁ, বেরুফ উনিয়নি অর্থাৎ পেশা এবং ইউনিভার্সিটি রিলেটেড, যেমন দি আউসবিল্ডিং মানে কি? ভোকেশনাল ট্রেনিং। আবসলিশন এটা একটা তিনবারে বেয়ারবেন। এটার অর্থ কি? শেষ হওয়া, টু ফিনিশ হওয়া। হ্যাঁ, আবার এটার অর্থ বন্ধ হওয়া দেয়। যেমন এখানে পারফেক্ট শব্দ আছে হার্ট abgeschlossen। এটা পারফেক্টটা কি? হার্ট abgeschlossen। যেমন জি হার্ট ইয়ার আউসবিল্ডিং abgeschlossen, সে তার আউসবিল্ডিং শেষ করেছে, ফিনিশ করেছে। এই যে হার্ট abgeschlossen। beenden মানে টু ফিনিশ, এটার অর্থ শেষ করা। এটার অর্থ কি? টু ফিনিশ, শেষ করা। যেমন বলতে পারেন ich habe meine Ausbildung beendet, আমি আমার আউসবিল্ডিং শেষ করেছি। তারপরে দি আরবাইট মানে কি? কাজ, তাই না? দি Überstunde মানে কি? ওভার টাইম। মানে হচ্ছে ওভার, স্টুন্ডে মানে হচ্ছে আওয়ার বা ঘন্টা বা টাইম। হ্যাঁ, Überstunde মানে কি? ওভার টাইম, অতিরিক্ত সময়। আমরা ওভার টাইম কাজ করি না অনেক সময়, এটাকে বলে Überstunde। দেয়ার Augenoptiker মানে হচ্ছে
চোখের যেটা, চোখের ডাক্তার। চোখের ডাক্তার। আর দি চোখের আউগেনঅপটিকারিন ডাক্তার। এটা হচ্ছে মহিলার ক্ষেত্রে আরকি, ফিমেল। দেয়ার মহিলা। বাংকাউফমান ক্লার্ক যেটা বলেছিলাম এটা পুরুষের ক্ষেত্রে, আর বাংকাউফ্রাউ হলে কি? মহিলার ক্ষেত্রে। বিওলজি, বায়োলজি যেমন ich studiere Biologie, আমি স্টুডিয়ে। এগুলো কিন্তু ওনে আর্টিকেল, হ্যাঁ? যেমন ম্যাথমেটিক এই সাবজেক্টগুলোর নাম কি? ওনে আর্টিকেল। এগুলোর কোনো আর্টিকেল নেই। ম্যাথমেটিক, ম্যাথ, দি নোটে, নোটে মানে হচ্ছে কি? গ্রেড বা নাম্বার যেটাকে বলি আমরা। তারপরে wohnen, wohn রিলেটেড কিছু শব্দ আছে যেমন mieten, mieten মানে কি? ভাড়া। mieten মানে কি? ভাড়া দেওয়া আরকি। renovieren, renovieren মানে হচ্ছে সংস্কার করা। renovieren মানে কি? সংস্কার করা। to renovate, সংস্কার করা। das Stadtzentrum মানে কি? শহরের কেন্দ্র। Stadtzentrum শহরের কেন্দ্র। মেইন শহর। auf dem Land leben, auf dem Land leben মানে কি? কান্ট্রি সাইডে কি করা? বসবাস করা। weiter suchen, পুনরায় to continue searching, পুনরায় সার্চিং করা, খোঁজা। zusammen leben, একসাথে বসবাস করা, to live together। এবারে আছে ফ্রাইসাইড নিয়ে। vorschlagen, hat vorgeschlagen, পারফেক্ট সহ শিখে ফেলবেন। vorschlagen মানে কি? to suggest, পরামর্শ দেয়া, সাজেস্ট করা। hat vorgeschlagen, হ্যাঁ? এটা কি? hat vorgeschlagen। তারপর এই সাইডে আছে কিছু ভোকাব। absagen, zusagen, absagen, zusagen, ঠিক আছে? দুইটা ভিন্ন মানে। absagen এই শব্দটার অর্থ হচ্ছে ক্যান্সেল করা, বাতিল করা। আর zusagen মানে হচ্ছে এগ্রি করা, সহমত দেওয়া, টু এগ্রি, হ্যাঁ? absagen ক্যান্সেল। ভাইয়া এখানে আবের পরে এই যে একটা লাইন থাকছে, ট্রেনবারে আরো বেয়ারবেন, কয়েকটা আমরা দেখলাম, এটার ট্রেনবারে কারণটা বেয়ারবেন, কি? ট্রেনবারে বেয়ারবেন ও এগুলা। আচ্ছা, সেপারেবল ভার্ব, হ্যাঁ, সেপারেবল ভার্ব আর জন্য। এই যে প্রিফিক্সটা আলাদা হয়ে যায়, আপ, সু এগুলো প্রিফিক্স না? এগুলো আলাদা হয়ে যাবে। আচ্ছা, তাহলে আচ্ছা। absagen মানে কি? টু ক্যান্সেল, বাতিল করা। zusagen মানে টু অ্যাকসেপ্ট বা সহমত দেওয়া, টু এগ্রি বলতে পারি। einverstanden sein এটার অর্থ টু এগ্রি। einverstanden sein মানে কি? টু এগ্রি। যেমন বলছে কমজরু তুমি আসবে? einverstanden, হ্যাঁ, এগ্রি করছে আর কি, হ্যাঁ? einverstanden মানে কি? এগ্রি জানায়। einen Plan ändern, einen Plan ändern, ändern শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিবর্তন করা, টু চেঞ্জ। বলছে একটি প্ল্যান কি করা? পরিকল্পনা পরিবর্তন করা। দেয়ার ফেরাইন, অ্যাসোসিয়েশন বা ক্লাব, হ্যাঁ? যেমন ক্রিকেটের অ্যাসোসিয়েশন থাকে, ক্লাব থাকে, ওটাকে বলে কি? ফেরাইন। আনমেলডেন, জিস আনমেলডেন, যেটা রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন, একটা রিফ্লেক্সিভ ভার্ব আর কি। জিস আনমেলডেন মানে কি করা? রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধন করা। টাইল নেহমেন অংশগ্রহণ করা। এটার পারফেক্ট কি? হাট টাইল গেনোমেন, টাইল নেহমেন, হাট টাইল গেনোমেন। এটাও একটা ট্রেনবারে বেয়ারবেন। গেমাইনজাম এটা একটা সিনোনিম। কিসের জানেন? সুজামেনের। কিসের সিনোনিম? সুজামেন। সুজামেন অর্থ কি? একসাথে। একসাথে, একত্রিত, একসাথে, একত্রে। এটার সিনোনিম হচ্ছে গেমাইনজাম। অর্গানিজিরেন, অর্গানাইজিরেন মানে কি? আয়োজন করা, হ্যাঁ, অর্গানাইজ করা। দেয়ার ফ্লোহমার্ক, দেখেন তো এই শব্দটা কখনো শুনছেন কিনা? ফ্লোহমার্ক বা দেখছেন কিনা বা কখনো গেছেন কিনা? হ্যাঁ, ওই যে ফুটপাতে যে ইয়াগুলা বসে, হ্যাঁ, ওই যে মার্কেট। ডয়েচে দেখবেন সস্তা কিছু বাজার বসে, মানে কিছু জিনিস সস্তাতে বিক্রি করে, ওইটাকে ফ্লোহমার্কট বলে, হ্যাঁ? আপনারা গেছেন কখনো? না জি ভাইয়া। ওখানে যাবেন আর ওখানে অনেক কম দামে আমি দামে অনেক গেছি। কিছু পাবেন। অনেক দামি জিনিস দেখবেন কমে পেয়ে যাচ্ছেন ওখানে। ফ্ল মার্কেট ঘুরবেন, ফল মার্কেটে অনেক কিছু পাওয়া যায়। দেখা যায় ওরা আঙ্গেবোট বা আঙ্গেবোট দেয় আরকি, অফার দিয়ে অনেক কিছু দেখবেন, মানে €১০০ জিনিস €১০ দিয়ে €২০ দিয়ে বিক্রি করে, এমনও আছে। ওকে, তারপর দেখেন লিগেন। লিগেন মানে হচ্ছে শোয়া। লিগেন মানে কি? শোয়া আরকি। যেমন দেখেন এটার ইয়েটা হচ্ছে কি? হাট গেলেগেন, হাট গেলেগেন, পারফেক্ট। যেমন লিগট আম বকেনেন্দে জ্ঞান আউফ দেম সোফা, সে সোফার উপর ছুটির দিনে শুতে কি পছন্দ করে? লিগট। দাস ফেয়ার্ড, ফেয়ার্ড মানে হচ্ছে কি? ঘোড়া। ফেয়ার্ড মানে কি? এটা ঘোড়া ভাইয়া। ঘোড়া, হ্যাঁ। রাইটেন, রাইটেন মানে হচ্ছে রাইড করা। যেমন ফেয়ার্ড রাইটেন, ঘোড়া রাইড করা, হ্যাঁ, চড়া রাইড করা।
এটার ইয়েটা কি? ইস্ট গেরিটেন। এই যে দেখেন রাইটেন মানে রাইট করে। এটা একটা মুভেবল, তাই না? এটা কি? মুভেবল একটা ভার্ব। জি সো এটা কি? জানি ইস্ট verb. গেরিটেন, গেরিটেন। এখানে দেখবেন তে একটা যুক্ত হচ্ছে পারফেক্ট হওয়ার সময়। স্পানেন্ট। Written. স্পানেন্ট মানে কি? এক্সাইটিং, উত্তেজনা। হুম। রেস্টুরেন্ট সম্পর্কে কিছু জিনিস এখানে ভোকাবুলারি। দেয়ার আউফেন্টহাল্ট। আউফেন্টহাল্ট মানে হচ্ছে স্টে। এটা কিন্তু নোমেন ভার্ব না। আর যেটা ভার্ব সেটা হচ্ছে কি ব্লাইবেন, টু স্টে থাকা। আর এটা অর্থ থাকা, কিন্তু এটা কি নোমেন, আউফেন্টহাল্ট শুধু স্টে। দেয়ার আইনগাং এন্ট্রেন্স। আইনগাং মানে কি? এন্ট্রেন্স, প্রবেশপথ। এমফাঙ্গেন। এমফাঙ্গেন এটার অর্থ কি বলেন তো? Fangen. টু ওয়েলকাম, স্বাগতম জানানো। ঠিক আছে? এটার পারফেক্টটা কি? হার্ট এম ফাঙ্গেন। এটার দেখেন তো পারফেক্ট যেটা ইনফিনিটিভ ভার্বও সেম। এম ফাঙ্গেন, তাই না? সেম। কিছু, কিছু আছে এরকম সেম থাকে। যেমন বেকমেন যেটা আছে আমরা জানি। বেকমেন টু গেট পাওয়া। ওইটাও পারফেক্ট হচ্ছে বেকমেন। ফার্গেসেন ওইটার পারফেক্ট ফার্গেসেন। ঠিক আছে? তো কিছু, কিছু জিনিস সেম থাকে। দেয়ার প্লাটস। প্লাটস মানে কি? প্লেস, তাই না? প্লাটস মানে কি? Place. প্লেটস, জায়গা, স্থান। ইনফরমিরেন। ইনফরমিরেন। ইনফরমিরেন মানে হচ্ছে Information. ইনফরমেশন দেওয়া। হ্যাঁ? এখানে উইবার একটা আছে, খেয়াল করবেন। আবার এখানে এ মানে অ্যাকুজাটিভ, উইবার এটা একটা প্রিপোজিশন। ইনফরমিরেন উইবার। এটা দেখবেন কিছুদিন পরে পড়াবো আপনাদেরকে, যেখানে অর্থাৎ কিছু ভার্ব আছে, ওই ভার্বের গুলোর সাথে নির্দিষ্ট কিছু প্রিপোজিশন বসে। আমরা কোনো কিছু সম্পর্কে ইনফরমেশন দিই না, এই যে সম্পর্ক, তখন উইবার আসে। ইনফরমিরেন উইবার। কিছু ভার্ব মুখস্থ করা লাগবে এইভাবে। তো আপাতত এটাই মুখস্থ করেন, পরবর্তী লিস্ট দিব আমি, সমস্যা নেই। আউসভ্যালেন। আউসভ্যালেন। আউসভ্যালেন টু চুজ, পছন্দ করা। হুম। দি রিজার্ভিরুং। রিজার্ভিরুং। রিজার্ভিরুং মানে কি? রিজার্ভ। রিজার্ভিরুং মানে কি? রিজার্ভ, করা। বুক। হ্যাঁ। স্প্যাটেস্টেন্স। স্প্যাটেস্টেন্স মানে হচ্ছে এট লিস্ট। আমরা একটা কথা বলি না, অন্তত। একটা বলি, শব্দ ইউজ করি না আমরা, হুম। অন্তত। এই স্প্যাটেস্টেন্ট মানে হচ্ছে অন্তত। আরেকটা সিনোনিম আছে মিন্ডেস্টেন্ট। আরেকটা আছে সুমিন্ডেস্টেন্ট, একটা আছে মনে হয়। টোটাল ২ থেকে ৩টা এটা সিনোনিম আছে। মিন্ডেস্টেন্ট একটা আছে, এটা পাবেন। তাহলে স্প্যাটেস্টেন্স মানে কি? অন্তত বা এট লিস্ট। ঠিক আছে? এট লিস্ট। এবার এগুলো তো জানি আমরা। বিটার। বিটার মানে কি? তিক্ত তিক্ত। টক। জালসিশ। লবণাক্ত লবণাক্ত। লবণ। জাওয়ার। ওই যে বেবিও পড়তেছে, দেখছেন? জাওয়ার মানে কি? হুম, টক টক। শার্প। জাল হ্যাঁ, স্পাইসি যেটা আরকি। দাস ভেসে। এই ভেসে এটা হচ্ছে টয়লেট আরকি। ও টয়লেটটাও বলে, এটাকে ভেসেও বলা হয় আরকি। ভাইয়া ভেস্ট এটা মানে তো ওয়েলকাম আর কি। ওয়েলকাম বোঝায় মনে হয়। হ্যাঁ, একটা ওয়েলকাম বুঝায়, আরেকটা টয়লেটেও লিখে থাকে এটা। ভেসে রয়েছে। হ্যাঁ, আমি দেখছি এটা। হ্যাঁ। ভাইটার হেলফেন, পুনরায় সাহায্য করা। ভাইটার গেহলফেন। পারফেক্ট কি? ভাইটার গেহলফেন। আউটজাইন। আউটজাইন মানে হচ্ছে বন্ধ হওয়া। হান্ডিস মুসেন আউটজাইন। মোবাইল কি করতে হবে? বন্ধ করতে হবে। হ্যাঁ, বন্ধ হতে হবে আরকি। দি সিগারেটে। দি সিগারেটে। সিগারেট মানে কি? সিগারেট। হ্যাঁ। সিগারেট হ্যাঁ, এখানে অল্প কয়েকটা আছে আর। মিট আলেন জিনেন লেয়ানেন। জিলেন মানে হচ্ছে সেন্সিবল জিনিসগুলো শেখা। যেমন ফিউলেন। ফিউলেন মানে কি? অনুভব করা। ফিল করা। ফিল করা, টু ফিল, অনুভব করা। ও দে আর গেগেনস্টান্ট। গেগেনস্টান্ট মানে হচ্ছে আইটেম বা বিষয়বস্তু। গেগেনস্টান্ট মানে কি? আইটেম বা বিষয়বস্তু। দে আর জিন। এটা কিন্তু ওই আমাদের দেশে যে জিন আমরা বলি থাকি, ওই জিন না কিন্তু, হ্যাঁ? এটা জিন। এই জিনের মানে কি? দৃশ্য জানা নাই ভাইয়া। না, না, না। সেন্স বা অনুভূতি। এটার মানে সেন্স, এটাকে জিন বলে, হ্যাঁ? সেন্স বা অনুভূতি। সুহুইরেন। সুহুইরেন। সুহুইরেন মানে টু লিসেন, শোনা। শোনা। হুম। andere wichtige Wörter und Wendungen. Die Angst. Angst, ভয়, ফিয়ার যেটাকে আমরা বলি। যেমন ich habe Angst, আমার ভয় আছে। So wie wir Deutsch haben wir keine Angst.
oder wir Deutsch müssen wir kein Angst haben অর্থাৎ ডয়েচ সম্পর্কে আমাদের কি থাকতে হবে না কোনো ভয় থাকা যাবে না আমাদের ঠিক ভয় আছে থাকতে হবে না। ক্লাংস মানে হচ্ছে ভয় দি গ্রিপ্পে এটার একটা ফ্লু একটা রোগ আছে না? হ্যাঁ এটার বলে গ্রিপ্পে বলে আর কি ফ্লু ও আচ্ছা। রোগের নাম দ্য সান্ডি ফোন ফার্স্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে অলমোস্ট প্রায় হ্যাঁ এটার অর্থ কি অলমোস্ট বা প্রায় আলজো অর্থ মানে সো আমরা যেটা বলি সো সুতরাং এই টাইপের যেমন মাইনে মুটার ইস্ট ইতালিয়ানেরিন মাইন ফাদার ইস্ট ওস্তারাইশার ইস হাবে আলজো সোয়াই মুটার স্প্রাকেন অর্থাৎ আমার মা হচ্ছে ইতালিয়ানিস এবং আমার বাবা হচ্ছে অস্ট্রিয়ান তাই সুতরাং আমার কয়টা ভাষা দুইটা ভাষা সোয়াই মুটার স্প্রাকেন ফ্লিশেন্ট মানে হচ্ছে ফ্লুয়েন্টলি ওই যে আমরা আগেই পড়েছি ওই যে চ্যাপ্টার ওয়াইজ আর কি এগুলো হ্যাঁ চ্যাপ্টার ওয়াইজ দেওয়া আছে দেখবেন এখানে দেওয়া অনেকগুলোই পড়েছি ফ্লিশেন্ট মানে কি ফ্লুয়েন্টলি Eine Sprache fließend sprechen একটি ভাষা ফ্লুয়েন্টলি কি বলা Eine Sprache fließend sprechen begründen মানে হচ্ছে to justify to clarify begründen মানে কি justify বা clarify এটার পারফেক্ট হচ্ছে begründet rufen to call ফোন করা যেমন ruft hat gerufen হ্যাঁ পারফেক্ট সহ শিখে ফেলবেন ganz মানে হচ্ছে সম্পূর্ণ গানস আন্ডে সম্পূর্ণ শেষে হ্যাঁ গানস মানে সম্পূর্ণ বোঝায় মালজেহেন মানে কি লেটস সি আমরা বলি না লেটস সি দেখা যাক এটাকে বলে মালজেহেন আর ভাইল অর্থ কি বিকজ বা কারণ সো ফ্যাটিশ যেগুলাই ছিল আমাদের এই চ্যাপ্টারের ভোকাব অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার পড়বো পড়ে এভাবে ভোকাবগুলো কি পড়ে একদম মুখস্থ করে বাসায় পড়ে ফেলার চেষ্টা করব শিখে ফেলার চেষ্টা করবো এগুলো থাকলো আপনাদের বাসায় পড়ার যেগুলো আপনারা নেক্সট ক্লাসের আগে অবশ্যই এগুলা আপনারা গ্রুপে স্টাডি করে হোক যেভাবেই হোক খাতায় নোট করে হোক এগুলো একদম টুটস্থ করে আসবেন এই ভোকাবুলারি যেগুলো পড়াইছি ফার্স্ট চ্যাপ্টারে যেমনি হোক এগুলো মুখস্থ করবেন কারণ এই জিনিসগুলো বারবার ব্যবহার দেখবেন A2 তে B1 এগুলো বারবার দেখবেন B1 গেলে তো আরো সুইরিশ আরো কঠিন জিনিস ব্যবহার হচ্ছে দেখবেন তখন ওখানে আরো শেখা লাগবে আর কি আপাতত অন্তত A2 তে 2000 ভোকাবুলারি 2500 ভোকাবুলারি না শিখেন তাহলে B1 গিয়ে একটু হোঁচট খাবেন আর কি হ্যাঁ তো এটা যেন না হয় এখান থেকেই এগুলো ভালো করে শিখেন এই জিনিসগুলো সো একদম শুরুতেই am Anfang haben wir von Kapital 1 gesehen আমরা শুরুতেই একদম Kapital 1 দেখেছি und wir haben einige Lesen gemacht und einige Hören gemacht আমরা কিছু লেজেন এবং হইরেন করেছি und zum Schluss machen wir oder lernen wir einige Wörter, einige Vokabeln. So, আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি কথা বলতে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে আমাদের ইমপ্রুভমেন্টের জন্য ডয়েচ ভাষায় কথা বলার জন্য wir brauchen zuerst viele Vokabeln zu sprechen. Ohne Vokabeln, ohne Übungen, ohne Sprechen können wir nicht sprechen, können wir nicht verbessern. So, wir sollen das machen. Wir sollen jeden Tag mindestens 6 bis 7 Stunden lernen oder studieren. Wenn wir eine Dinge denken, sollen wir über oder auf Deutsch denken. যখন আমরা কোনো জিনিস চিন্তা করব wenn wir eine Dinge, eine Sache denken, sollen wir über oder auf Deutsch denken. আমাদেরকে সেটা চিন্তা করতে হবে কিসে ডয়েচে dann wir können einfach mit anderen Leuten sprechen wie jederzeit wie immer Zeit wir probieren mit anderen Leuten mit Ausländern zu sprechen warum eigentlich lernen wir Deutsch was ist unser Ziel আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের লক্ষ্যটা কি wir lernen Deutsch eine Ausbildung zu machen oder eine Job zu bekommen eine bessere Job zu bekommen যাতে করে আমরা ভালো একটা জব পাই যাতে করে আমরা Ausbildung করতে পারি oder nach Deutschland zu fahren অথবা ডয়েচল্যান্ডে যেতে পারি das ist eigentlich unser Ziel so zuerst sehen wir eine großes Traum আমরা একটা বড় স্বপ্ন দেখছি
যেখানে আমরা ওই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য we are müssen fleißig sein. আমাদেরকে পরিশ্রমী হতে হবে। Wohne fleißig, wohne Übungen, können wir einfach nicht bekommen, einfach nicht übernommen. আমরা সহজে অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো না, গ্রহণ করতে পারবো না এটা। সো আমাদের ইচ্ছা শক্তি আছে আমাদের সবারই, হ্যাঁ? wir haben Lust, wir haben Vertrauen, আমাদের কনফিডেন্স আছে, আমাদের ইচ্ছা শক্তি আছে। und wir müssen Fortschritts sein, আমাদেরকে অ্যাডভান্স হতে হবে, অনেক ভোকাবুলারি শিখে নিজেদের মধ্যে সেগুলো আয়ত্ত করে wir benutzen immer, আমরা সবসময় ব্যবহার করব wir müssen benutzen। শুধু শিখলে হবে না, eigentlich die Wörter auch benutzen wir, আমাদেরকে সেগুলো ব্যবহার করতে হবে। wenn wir die Vokabeln verwenden, dann können wir einfach mit anderen Leuten sprechen. Und ich habe einen Traum, ein großes Traum. Was ist mein Traum? Eigentlich, ich sehe einen Traum. Ich möchte mit Ihnen ein Unterricht, in ganzen Unterricht spreche ich mit Ihnen nur deutsche Sprache. Das ist eigentlich ein großes Traum. Ich sehe einen Traum, mit Ihnen spreche ich nur Deutsch. Wir sprechen nicht, wir dürfen nicht und andere Sprache sprechen. Wir sprechen nur Deutsch. Und dahin beobachten wir unsere deutsche Sprache, wie viel verbessern, wie viel können wir unsere deutsche Sprache eigentlich verbessern. Also das ist meine Ziel, das ist meine Meinung, aber ich weiß noch nicht, was ist Ihre Meinung. Ich denke, wir können das schaffen. আমার ইচ্ছা আমি আপনাদের সাথে একটা জার্মানিতে মানে কয়েকটা ক্লাস নিব, যেখানে ইন ganzen Unterricht অর্থাৎ সম্পূর্ণ ক্লাসটাতে sprechen wir nur Deutsch, শুধু আমরা ডয়েচে কথা বলবো। Ich unterrichte nur Deutsch und Sie fragen mir auf Deutsch, আপনারা আমাকে কোয়েশ্চেন করবেন তাও ডয়েচে। und Sie antworten auch Deutsch, আপনি আনসারও দিবেন ডয়েচে। und ich glaube, das macht viel Spaß. এটা খুবই মজাদার হবে, ich glaube das, aber ich habe keine Ahnung, wann machen wir das, হ্যাঁ, কখন আমরা করব এটা আমি জানি না, বাট আমি মনে করি যদি আপনারা অতটুকু নিজেদেরকে প্রোগ্রেস করতে পারেন, verbessern, improve করতে পারেন, dann können wir das eigentlich schaffen. আমরা ইজিলি সম্পূর্ণ করতে পারবো জিনিসটা, হ্যাঁ, wir können auch erledigen. পারবেন না? ইনশাআল্লাহ ভাইয়া, চেষ্টা করব। ইনশাআল্লাহ। Wir müssen Vertrauen sein, আমাদের কনফিডেন্স থাকতে হবে। Ohne Vertrauen können wir nicht können wir nicht verbessern. আমাদের কনফিডেন্সটা আমাদের জায়গা থেকে যখন থাকতে হবে। und wir haben keine Angst. Wir haben keine Angst. আমাদের কোনো ভয় থাকা যাবে না। আমরা অ্যাকচুয়ালি ভয়ের কারণে হয়তো কথা বলতে পারি না। Das geht nicht. Keine Sorge, কোনো সমস্যা নাই। Don't worry. ভুল হবে, ভুল থেকে আমরা শিখব। ঠিক আছে? ভুল থেকে আমরা শিখব। যতক্ষণ আপনি ভুল করবেন ততক্ষণ আপনি শিখতে পারবেন না। যে কোনো জিনিস, এনিথিং। welche Dinge, এটা যে কোনো জিনিস হতে পারে। আপনি কখনো কথা বলতে পারবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার ভয় কাটবে মনের মধ্যে। So wir müssen keine Angst haben. আমাদেরকে কোনো ভয় থাকা যাবে না আমাদের মনের মধ্যে। Unser Gehirn geht zu schnell. আমাদের কিন্তু ব্রেইনটা খুব স্পিডে চলে, তাই না? আবার wir verstehen das eigentlich nicht, wie man
wie man kann das schaffen, মানুষ কিভাবে এটা সম্পূর্ণ করবে, কিভাবে এটা ম্যানেজ করবে। Eigentlich das ist einfach. Das ist einfach. Natürlich einfach. Wenn wir jeden Tag jeden Tag oder jederzeit nur die deutsche Sprache denken, so eigentlich können wir einfach zu sprechen oder verbessern. So, unser Ziel ist, wir lernen Deutsch, um nach Deutschland zu fahren oder um eine Ausbildung zu machen oder andere Dinge. But irgendwie können wir die deutsche Sprache bekommen, die deutsche Sprache lernen und mit anderen Leuten, mit Nativen, die deutsche Sprache üben. Die deutsche Sprache sprechen. Und wir auch eine Dinge, wir brauchen unsere Aussprache müssen deutlich sein. আমাদের প্রনাউন্সিয়েশনটাও কি স্পষ্ট হতে হবে, পরিষ্কার হতে হবে। Dann andere Leute verstehen unser, তাহলে অন্যান্য মানুষরাও কি আমাদেরকে বুঝতে পারবে, আমাদের ভাষাকে বুঝবে। ঠিক আছে? সো আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্ত। আমি চেষ্টা করব এখন থেকে von jetzt möchte ich probiere ich mit Ihnen manchmal Deutsch zu sprechen. Damit Ihre Deutsch verbessern, যাতে করে আপনাদেরও কি জার্মানটা বা হইরেন যেটা আছে সেটা ইমপ্রুভ হয়। So von jetzt probiere ich immer Zeit. Ich habe keine Ahnung, wie viel mache ich oder wie viel schaffe ich. আমি কিভাবে ম্যানেজ করব আমি জানি না, কতটুকু ম্যানেজ করতে পারবো। আবার ich glaube das, আমি এটা বিশ্বাস করি। Wenn Sie mit mir diese Sprache oder diese Situationen hilft oder helfen, dann ich kann einfach mit Ihnen verbessern. Ich kann einfach mit Ihnen Deutsch sprechen. Und wir probieren, wir treiben mit anderen Leuten Deutsch zu sprechen. Von heute, von jetzt, wir machen das. Inshallah. তাহলে আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত। ইনশাআল্লাহ দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে পরবর্তী নেক্সট কোনো ক্লাসে, যেখানে আমরা আরো আমাদের যে লেজেন্ডগুলো আছে, লেজেন্ড হলেন মানে আমরা আরো দুই একটা বই আরো দুই একটা চ্যাপ্টার করার চেষ্টা করব। তারপর আমরা আবার গ্রামার পড়ব। যতটুকু গ্রামার পড়েছি এইটুকু দিয়ে অনেকগুলো চ্যাপ্টার করতে পারবো আমরা। তো আমরা আরো কিছু গ্রামার বাকি আছে আমাদের, ওই বাকি গ্রামারগুলো আমরা ইনশাআল্লাহ পড়ার চেষ্টা করব। ঠিক আছে?